Good morning, everyone. I hope you all can hear me. Good morning. Yeah, good morning, Srinivas sir. Good morning, everybody. Good morning, RK sir, and all the students. Welcome. I hope you can confirm me about whether my audio is clear or not. So, if my audio is clear, then we can proceed for that. Yeah. Okay, that is clear. So, okay, guys. So, the main objective of this course, let's understand. Ante, whatever days have been allotted, okay, coming up 2 days or 3 days of time, whatever we have, we try to cover this entire thing with respect to the examination perspective. Later on, we can see how to be excel in this course. Kani ippudunna present scenario lo, according to the time allotment and all whatever we have, we try to work on the examination point of view, how to proceed to do well in this examination. Okay, అందుకనే what we are trying to do now, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ రకంగా అయితే టాపిక్లు ఇంపార్టెంట్ అవుతాయో అవన్నీ వర్కౌట్ చేద్దాం. తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి ఏ కంటెంట్ అయితే ఇంపార్టెంటో, ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇంపార్టెంటో వాటన్నిటిని కలుపుకుంటూ లెట్స్ కంప్లీట్ ద సిలబస్ పార్ట్ హియర్. So that is the main objective of this entire course. And sessions goda, I don't go in online like a big stretch. Let's have the sessions on the 2 hours like that. Appudu it's easy for us to even to receive as well as to attend for the classwork. And ante oka continuous stretch lo, if you wanted to attend the session, my best suggestion to online listeners, try to note down the points whatever you understood, right? Whatever you understood, every point you note it down, so that mana attention anta kuda it can be always in active mode. Otherwise what happened here, we may lose the content, so sometimes it happens like that. Tarvata whatever PPTs or whatever content I am going to be show in the screen, same data only I going to share with you for your preparation. అందుకోసమే each and every slide whatever I am showing, you try to understand what is the point I am telling. ఆ స్లైడ్లన్నీ కానీ నువ్వు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే, then same slides you can also use for the examination, so that you no need to refer here multiple content. The nature of the subject, as you know, this is the logical thinking. Little bit efforts also required from your side. Understanding of the problem, understanding of the algorithm, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకోసమే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. Your attention is also very important, and follow up is also important for me to understand this entire thing here. So this is about the brief introduction part. Before I proceed to the topic, let's come to the syllabus part what we have. ఈ syllabus లో what I understood, we got all the 5 units. All 5 units is completely about algorithms related concepts. అంటే ఒక ప్రాబ్లంకి అల్గారిథంని రాయడానికి ఏమేమి స్టెప్స్ ఇంపార్టెంటో అవన్నీ డిస్కస్ చేశారు. అంటే రైటింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రోగ్రాము ఎంత ఎఫిషియెంట్, ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి, ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, వీటినన్నిటిని మెజర్ చేయడానికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ వి యూస్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవన్నీ కూడా దీనిలో డిస్కస్ చేశారు.
సో అందుకని ఏమంటామంటే యూనిట్ 1 గా నన్ను చూసినట్టయితే యూనిట్ 1లో అల్గారిథం యొక్క డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత అల్గారిథం యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్, అంటే అల్గారిథంని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తారు, ఎన్ని రకాలుగా అల్గారిథం రాయొచ్చు, తర్వాత దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఎట్లా మెజర్ చేస్తారు, దాంతో పాటు దాని యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఏంటి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ అల్గారిథం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఏమైనా నోటేషన్స్ ఉన్నాయా, అంటే ఏమన్నా సిస్టమాటిక్ మ్యాథమెటికల్ అప్రోచెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా టు డిటర్మైన్ చేయడం కోసం, రైట్. ఆ రకంగా కొన్ని సింపుల్ అల్గారిథంలకి మ్యాథమెటికల్గా దీని యొక్క టైం పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత, లేకపోతే స్పేస్ కన్జంప్షన్ ఎంత అనే ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ అప్రోచెస్, లేకపోతే డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ ఉన్నాయి. వాటినన్నిటినీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. అది యూనిట్ 1. అంటే యూనిట్ 1 అంతా కూడా ఒక ఫండమెంటల్గా ఒక అల్గారిథం ప్రాపర్టీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే, ఒక అల్గారిథంని మెజర్ చేయడానికి, కాకపోతే దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడం కోసం, లేకపోతే దాని పర్ఫార్మెన్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం కోసం ఏ పారామీటర్లు ఏ కాన్సెప్ట్లు అయితే అవసరమో, అంటే అన్ని ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా యూనిట్ 1లో డిస్కస్ చేస్తాం. అయితే యూనిట్ 1 నుంచి కూడా కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్, అంటే మన కాకినాడ పేపర్ చూసినట్టయితే యూనిట్ 1లో నుంచి కూడా డెఫినెట్లీ 1 క్వశ్చన్ విల్ బి గ్యారెంటెడ్. అంటే యూనిట్ 1 ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్స్, టు ఆన్సర్ ది ఎవ్రీ క్వశ్చన్ వాట్ ఎవర్ దే మే బి ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. డెఫినెట్లీ మనం అందరం కూడా దాన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఏమైందంటే ఒక అల్గారిథం లేదా ఒక ప్రాబ్లంకి అల్గారిథం డిజైన్ చేయాలి అంటే దానికి డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ ఉంటాయి. అంటే హౌ మెనీ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్ టు డిజైన్ ఎన్ అల్గారిథం, అంటే ప్రాబ్లంను బట్టి ఏ టెక్నిక్ అనేది దానికి మంచిది అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంకి ఒక్కొక్క నేచర్ ఉంటుంది. ఆ నేచర్ని బట్టి ఏ టెక్నిక్ దానికి సూటబుల్ అవుతుంది అనేది అప్లై చేస్తాం. అంటే వీటిని ఏమంటుంటే అల్గారిథం డిజైనింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు. అల్గారిథం డిజైనింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ వీ కెన్ యూజ్ టు డెవలప్ ఎన్ అల్గారిథమ్స్. అయితే అన్ని ప్రాబ్లంకి ఒకే టెక్నిక్ అప్లికబుల్లా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఈ యూనిట్ 2, 3, 4 అక్కడి వరకు ఏం చేశారంటే ఏ రకమైనటువంటి డిజైనింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, రైట్, ఏ టెక్నిక్ ఏ అల్గారిథంలకి వర్కౌట్ అవుతుంది, అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నది డిస్కస్ చేశారు. అంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీన్ హియర్? యు నో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్, గ్రీడీ మెథడ్, డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్, రైట్, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ టెక్నిక్, ఇవన్నీ ఏంటి? డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమిక్ టెక్నిక్. ఇప్పుడు సార్టింగ్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఉంది. సార్టింగ్ ఆఫ్ ఏ నంబర్కి 2-3 అల్గారిథములు ఉన్నాయి. నువ్వు అన్నట్టు మెర్జ్ షార్ట్ ఉంది, క్విక్ షార్ట్ ఉంది, డిఫరెంట్ అల్గారిథమ్స్ ఉంది. లేదా సింపుల్ అప్రోచ్ ఉంది, దాన్ని బ్రూట్ ఫోర్స్ టెక్నిక్ అంటారు. అంటే సార్ట్ చేయడం కోసం ఒక్కొక్కసారి గ్రీడీ అప్రోచ్ ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ టెక్నిక్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ వాడచ్చు, లేకపోతే డివైడ్ అండ్ డిక్రీస్ వాడచ్చు. అంటే సార్టింగ్ ఆఫ్ నంబర్ చేయడం కోసం డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అనే టెక్నిక్ అనే అప్రోచ్ ఈజ్ మోస్ట్ సూటబుల్. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్, అంటే ది బెస్ట్ సొల్యూషన్స్. ఒక ప్రాబ్లంకి చాలా సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు. వాటిల్లో నుంచి ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే దానికి గ్రీడీ అప్రోచ్ వాడతారు. సిమిలర్ మేనర్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ అనేది డైరెక్ట్గా రాదు. ఒక సబ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం, ఆ సబ్ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ని ఇంకొక దాంట్లో వాడతాం, దాని తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఇట్లా రికరెంట్గా మల్టిపుల్ వేస్లో ఒక బిగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామో ఇదంతా కలిపి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కింద వస్తుంది. అంటే యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, 3, 4లో ఏముందంటే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ టెక్నిక్స్ వి యూజ్ ఇట్. ఏంటి ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ టెక్నిక్స్? డివైడ్ అండ్ కాంకర్,
గ్రీడీ మెథడ్, ఇవి 2 అప్రోచెస్. ఇది యూనిట్ 2లో కవర్ చేశారు. యూనిట్ 3కి వచ్చేటప్పటికి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా యూనిట్ 3లో కవర్ చేశారు. తర్వాత బ్యాక్ ట్రాకింగ్ కూడా ఒక యూనిట్లో కవర్ చేశారు. ఆ రకంగా ఒక డిజైన్ algorithm, అంటే టెక్నిక్స్ వాట్ వి యూజ్ ఫర్ ద డిజైనింగ్ ఆఫ్ algorithm, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బీన్ కవర్డ్ హియర్. అయితే ఈ టెక్నిక్లన్నిటికి కూడా చాలా సింప్లెస్ట్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది, ప్రతి టెక్నిక్కి అల్గారిథం నేమ్ ఇచ్చాడు, దానికి ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాడు. ఎగ్జామినేషన్లో కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అప్రోచ్. ఎట్లా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో అంటే, ఎగ్జామినేషన్లో రైట్ అల్గారిథం ఫర్ సో అండ్ సో టెక్నిక్, ఇల్లుస్ట్రేట్ త్రూ ద ఎగ్జాంపుల్, లేదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా ఇస్తాడు, ఈ ప్రాబ్లమ్ని డైరెక్ట్గా డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్లో సాల్వ్ చేయండి అని అంటారు. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ పరంగా నీకు బేసిక్ ఫార్ములాలు, బేసిక్ అల్గారిథంలు కానీ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే సాల్వింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ప్రాబ్లమ్ గుర్తుపెట్టుకొని వీటినన్నిటిని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం తప్ప బై హార్ట్ చేసుకొని ఓవర్ నైట్ స్టడీ పోవడానికి మాత్రం కుదరదు ఈ కోర్సులో. 5th యూనిట్ ఏంటంటే, ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా 2 రకాలుగా డివైడ్ చేశారు. వాటినే పీ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎన్పీ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి క్లాసిఫై చేశారు. సో 5th యూనిట్ కూడా కొంచెం థియరిటికల్ పార్ట్ ఉంటుంది, కానీ 2nd యూనిట్, 3rd యూనిట్, 4th యూనిట్ అంతా కూడా అల్గారిథం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేయాలి. సో ఈ రకంగా ఇట్స్ ఎ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్లీ రిమెంబరింగ్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం, సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఈ రకంగా ఉంటుంది. దీంట్లో సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ బీన్ షేరింగ్ విత్ యూ హియర్. ఇక్కడ నువ్వు ఐ థింక్ స్క్రీన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ నౌ. ఇప్పుడు ఈ సిలబస్లో మీరు పంపించిన సిలబస్లో చూస్తే ఇక్కడ యూసీఆర్ యూనిట్ 1 ఉంది. యూనిట్ 1 అంతా కూడా ఫండమెంటల్స్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అల్గారిథం ఫండమెంటల్స్. Yeah. Second, can you all of you see the screen here? Second. Yeah, just a second. I think some of you can respond to my response. Like I open one guy. Prem, are you there? Prem, or Grishma, someone can respond me because I need to acknowledge from your side also. Any one of you? Grishma or Monica, whatever, whoever is there. Monica, can you hear me? Monica?
Okay. Okay, so now I'll share with you the screen now. So as I mentioned, in the entire chapter part, we already got about the basic information. Yeah. So now you just see this one here. So I think screen is visible for all of you now. I think screen is visible. Yeah. So in the screen, if you see, unit 1 is very simple things like we have a algorithm definitions, algorithm specifications, performance analysis, right? Performance measurements. Then what is asymptotic notations, then randomized algorithm. So they are the topics under. So they all are the basic details related to the algorithm. So after that, in a second unit, third unit, and fourth unit, as I said, there are different types of algorithm designing techniques. Different types of algorithm designing techniques. So for each problem, sometimes we may be apply divide and conquer, or else it may be the greedy method and dynamic programming and backtracking. So they all are the different types of designing techniques for problem solving. For it depends upon the problem. As I said, no, నేను చెప్పినట్టుగా ప్రాబ్లమ్ ని ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం కి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి అల్గారిథం టెక్నిక్ అనేది అప్రాప్రియేట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ టెక్నిక్ అనేది ఏ అల్గారిథంకి సెట్ అవుతాయి లేదా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సెట్ అవుతాయి అంటే దీనిలో ప్రాబ్లం యొక్క ఏం చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఉందనుకోండి డివైడ్ అండ్ కాంకర్ లో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ని స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ గా డివైడ్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసినటువంటి చిన్న ప్రాబ్లం అన్నింటిని మళ్ళీ కంబైన్ చేసుకుంటూ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ ని పట్టుకొస్తారు. ఇది ఒక టెక్నిక్. ఈ టెక్నిక్ దేంట్లో వాడతారు? దీనిలోను చూస్తే బైనరీ సెర్చ్ లో కానీ లేకపోతే మాక్సిమం నంబర్ని కానీ మినిమం నంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ లేకపోతే మెర్జ్ షార్ట్ కానీ క్విక్ షార్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్. లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా సార్టింగ్ అనేది ప్రాబ్లం. ఆ సార్టింగ్ చేయడం కోసం ఈ టెక్నిక్ అన్న వాడతాం లేదా ఈ అల్గారిథం అన్న వాడతాం. అయితే వీటన్నిటిలో కూడా బేసిక్ గా ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే డివైడ్ అండ్ కాంకర్ టెక్నిక్. సిమిలర్ వే గ్రీడీ మెథడ్ ఉంది. గ్రీడీ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రాబ్లంకి చాలా రకాల సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఆ సొల్యూషన్ అన్నిటిలో కూడా బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, హౌ టు ఐడెంటిఫై ద ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అమాంగ్ ద మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్. సో ఈ గ్రీడీ మెథడ్ యొక్క జనరల్ అప్రోచ్ ఏంటి? దీని కింద ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నాప్సాక్ ప్రాబ్లం, లేకపోతే మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ, ఆప్టిమల్ మెర్జ్ ప్యాటర్న్, సింగిల్ సోర్స్, షార్టెస్ట్ పాత్. ఈ టెక్నిక్లన్నీ కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ గ్రీడీ మెథడ్ కిందనే వస్తాయి. మనకి ఎగ్జామ్లో ఏముండొచ్చు అంటే రైట్ అల్గారిథం ఫర్ ద స్నాప్సాక్ ప్రాబ్లం, లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాడు అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇస్తారు. న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత solve this problem using the snapshot algorithm, లేకపోతే find the minimum spanning tree for the given graph. ఈ రకంగా డైరెక్ట్ గా మనకు అడిగే క్వశ్చన్లే డైరెక్ట్ అప్రోచెస్ లో ఉంటాయి. సిమిలర్ వే కమ్ టు ది డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఈ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఈ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వీటికన్నిటి కూడా డైనమిక్ టెక్నిక్ అప్లై చేయాలి. అదేవిధంగా యాజ్ ఐ సెడ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం కానీ లేకపోతే పి క్లాస్ ప్రాబ్లం కానీ ఉండొచ్చు. అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఎన్పి హార్డ్ అంటారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్పి క్లాస్ అంటారు, వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా యూనిట్ నెంబర్ 5 లో డిస్కస్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్ టుగెదర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది కంటెంట్. సో నౌ వాట్ వీ డూ టుడే, ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి నోటేషన్స్ కానీ లేకపోతే కాన్సెప్ట్లు కానీ ఫండమెంటల్స్ వాట్ ఎవర్ మనం డిస్కస్ చేయబోతాము అవన్నీ కూడా త్రూఅవుట్ అవర్ సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్, ఫోర్త్ యూనిట్, ఫిఫ్త్ యూనిట్ అంతా కూడా యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి నోటేషన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నిటిని కూడా వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ టు అప్లై ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ టు ది యూనిట్ 2, 3, 4, 5 కాబట్టి సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, యూనిట్ 1 లో టాపిక్లన్నీ కూడా కవర్ చేద్దాం. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్, మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే ఈ చెప్పేటువంటి ప్రతి కంటెంట్ కానీ పీపీటీ కానీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బి షేర్డ్ అన్నమాట.
Okay. So now let us work on the unit number 1. Unit number 1, let's work on it. Let's work on the unit 1. Fine. Uh, so I hope you all can see the screen now. Hmm. Right. So now you can all see the screen. Yeah. So screen is visible. Okay. Yeah. So screen is visible, right? Yeah. Okay. Thank you. Look at this, guys. So what is the primary objective of this thing? As I mentioned, let's try to understand about these fundamentals. Course ni don't look at it is only important for me to understand about examination point of view gakunda. You all must understand about this is going to be play an important role in our entire life as a computer science guy or a data science guy. So for entire life, this is the very, very important course where we are going to use all these techniques. Kabatti, this thing you don't see only for the examination is important and gakunda, you have to learn this course for entire life. It is chala important and chuste, you will see in the different perspective. So as I mentioned, subject law, this is the prescribed textbook for all of us. So fundamentals of the computer algorithms. So Horowitz is the Bible. Horowitz and Sahani and Rajshekharan. So this is the book you have to refer all the time. And whenever you have a doubt, so you can go through that problem. So ఎప్పుడు algorithm రాసినా సరే usually we are all going to be bothered about here. మనము అనలైజ్ చేస్తాం, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ఇట్, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్, దెన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ పోతుంటాం. సో దిస్ ద అప్రోచెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డన్. ఇది కైండ్ ఆఫ్ సైకిల్. As I mentioned, now we'll start with here the basic fundamentals or definitions of the algorithm. After that, we will switch into the main titles of it. So the first thing you have to understand, algorithm, and everybody knows that. అయితే ఈ అల్గారిథం యొక్క డెఫినేషన్ ఒక్క స్టెప్ లో చెప్పలేం. అంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్ట్ లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే అల్టిమేట్ గా ఒక్కొక్క ప్రాస్పెక్ట్ లో ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు. అల్గారిథం అంటే వీఆర్ ఆల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం అని అంటారు. ఏ ప్రాబ్లం అన్నా కావచ్చు. ఇట్ మే బి it may be real-time problem, it may be the mathematical problem, or it may be any other example. So objective of our requirement is here, what is the procedure I need to be followed to get the solution to the given problem? అది ఫార్మల్ గా చెప్తారు, ఇన్ఫార్మల్ గా చెప్తారు,
లేదనుకుంటే జనరల్గా వర్డ్లో వెబ్స్టర్లో డిక్షనరీలో మనం వెరిఫై చేసినట్టయితే అది ఒక స్పెషల్ మెథడ్ టు గెట్ ఏ రైట్ నో సొల్యూషన్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లం. అది ఒక డెఫినేషన్. ఇంకొక రకంగా కంప్యూటర్ ఫార్ములాస్ లేకపోతే మన కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీలో చెప్పాలి అంటే, సో ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఇన్క్లూసివ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఐ నీడ్ టు బి అప్లైడ్ టు ద algorithm and what kind of output I need to get the problem. So you have to understand this entire problem such a way that what is the input is expecting for this problem, what is the output is expecting from this problem. వీటినన్నిటిని అర్థం చేసుకుంటూ ఈ రకమైన ఇన్పుట్ ని ఈ రకమైన అవుట్పుట్ కి మార్చడం కోసం ఏ రకమైనటువంటి చిన్న చిన్న స్టెప్లు అప్లై చేయాలి, లేకపోతే ఏ రకమైనటువంటి అప్రోచ్ ఐ నీడ్ టు బి ఫాలోడ్ స్టెప్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయితే అనుకున్న అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇది ఒక రకమైన డెఫినేషన్. అయితే మనం అన్నిటి కూడా ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే, అల్గారిథం అంటే ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఐ యూస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. యూ కెన్ రైట్ ఏ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్ అల్గారిథం ఇన్ ద మల్టిపుల్ వేస్. ఒక వేలోనే అల్గారిథం ఉంటుంది, ఒక దాంట్లోనే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి లేదు. సో యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ వేస్. అయితే ద సింప్లెస్ట్ అప్రోచ్ వాట్ వీ సే అబౌట్ ద అల్గారిథం ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం. ఆర్ ఎల్స్ వీ విల్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ వాట్ హియర్ it is a finite set of instructions that we have to be followed to accomplish a particular task. So that way we will put a different types of definitions for the algorithm. But any algorithm, whatever you are writing, this algorithm should have a 5 characteristics. అసలు నీ అల్గారిథం కరెక్టా కాదా, నా అల్గారిథంలో అసలు నేను రాసిన అల్గారిథం అన్నది అసలు అల్గారిథమా కాదా అని వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం ఏ అల్గారిథం కైనా సరే 5 క్యారెక్టరిస్టిక్లు అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఎనీ అల్గారిథం వాట్ ఎవర్ యూ రైట్. సో ఇఫ్ యూ ఫాలో హియర్ ఆల్ దీస్ 5 steps and 5 properties, if it's satisfied, then your algorithm is basically valid algorithm. అంటే కరెక్ట్ అల్గారిథం అని కాదు, అట్లీస్ట్ వీఆర్ సెయింగ్ దట్ వ్యాలిడ్ అల్గారిథం ఇన్ ద సెన్స్ ఓకే యూ హ్యావ్ సాటిస్ఫైడ్ ద బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఏ అల్గారిథం సపోజ్ టు హ్యావ్ ఇట్. దీని ప్రకారం నువ్వు చూస్తే ప్రతి అల్గారిథం కూడా ఇన్పుట్లు ఉండాలి, అదేవిధంగా అవుట్పుట్లు ఉండాలి, ఒక డెఫినెట్నెస్ ఉండాలి, ఫైనైట్నెస్ ఉండాలి, ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటి, ఏదన్నా ఒక ప్రాబ్లంకి నువ్వు అల్గారిథం రాస్తే ఆ ప్రాబ్లం యొక్క ఇన్పుట్ను కూడా నువ్వు డిటర్మైన్ చేయగలగాలి. ఆ ఇన్పుట్ అనేది 1 ఉండొచ్చు, లేకపోతే 0 ఇన్పుట్ ఉండొచ్చు. అది నువ్వు కీబోర్డ్ నుంచి ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కంప్యూటర్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, ఇంకొక కంప్యూటర్ నుంచి ఇన్పుట్ ని తీసుకోవచ్చు. బట్ అల్టిమేట్ గా దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆల్వేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ టు సమ్ ప్రాబ్లం హియర్. అది ఫస్ట్ ఉండవలసినటువంటి ప్రాపర్టీ. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా సో వాట్ వీఆర్ సెయింగ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద అట్లీస్ట్ 1 kind of output it has to be produced. Definiteness ante what we are saying here, every instruction whatever we are writing, it should be very clear, it should be crystal clear. You cannot write any step just like that. So ఏ స్టెప్ రాసినా సరే ఈ స్టెప్ వల్ల ఈ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, ఈ స్టెప్ వల్ల ఇది నడుస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా నీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. ఈ స్టెప్ ఎందుకు రాశాను అంటే ఇక్కడ అసైన్మెంట్ జరుగుతుంది, ఈ స్టెప్ ఎందుకు రాశాను అంటే ఈ స్టెప్ లో నేను అసైనింగ్ గా వేరియబుల్ అవుతుంది, లేదనుకుంటే దీనిలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది. ఆ రకంగా ప్రతి స్టెప్ కి రాయాలి అంటే క్లారిటీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డెఫినెట్నెస్. Definiteness is that it should be there would not be any kind of ambiguity in a statement. ఓహో ఇది అందుకోసమే అన్నట్టుగా ఉండకూడదు. ప్రతి స్టేట్మెంట్ లో కూడా ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా we all must have the clarity of what is the need of each statement. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫైనైట్నెస్. ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం కోసం నువ్వు వాడేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్లు ఎప్పుడు కూడా ఫైనైట్ నంబర్ లోనే ఉండాలి తప్ప ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తోటి ఎప్పుడు అని అల్గారిథం ఉండదు.
అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని నువ్వు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫైనైట్ నంబర్లోనే ఉంటాయి తప్ప ఇన్ఫైనైట్లో ఉండవు. తర్వాత ఈడ చెప్పినట్టు లాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అల్గారిథం. దానిలో ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ ని కూడా నువ్వేం చేయాలి అంటే, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ యూసింగ్ పెన్ అండ్ పెన్సిల్ తోటి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల లేకపోతే ఈ స్టెప్ వల్ల ఇది జరుగుతుంది అని నువ్వే దాన్ని పెన్ అండ్ పేపర్ తోటి ప్రూవ్ చేసుకోగలగాలి. అంతే తప్ప కంప్యూటర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేది ఏంటంటే, నీకు క్లారిటీ వచ్చినటువంటి అల్గారిథంని కంప్యూటర్ని అదే పని చేయమని చెప్తామే తప్ప కంప్యూటర్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. బట్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రిటన్ హియర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ ఆఫ్ ద థాట్. అప్పుడు ఆ అల్గారిథం యొక్క బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దాంట్లో వ్యాలిడిటీ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ or first thing whatever we are discussing here, I just mentioned about the two things. Every algorithm must have inputs, outputs, also should have a definiteness in the sense each instruction must be cleared and then no ambiguity in the statement. అండ్ ఒక్కొక్క ఆపరేషన్, ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఒక ఆపరేషన్, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఏ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, పర్ఫెక్ట్ గా యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఎవ్రీ అల్గారిథం ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావ్ హియర్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ హియర్. అదే విధంగా ఎవ్రీ అల్గారిథంలో ఉన్న స్టెప్ ని పెన్ అండ్ పేపర్ తో ప్రూవ్ చేయగలిగితే దాన్నే ఎఫెక్టివ్నెస్ అని అంటారు. సో ఇవి బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ అల్గారిథం. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి అల్గారిథంకి ఉండాలి. అప్పుడే నీ అల్గారిథం కరెక్ట్ అనట్లేదు, ఇట్ ఇస్ వ్యాలిడేటెడ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ డన్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ టు డెవలప్ ఏ అల్గారిథం ఫాలో. అందుకోసమే ఈ 5 స్టెప్పుల్ని నువ్వు డెఫినెట్గా ఎలా అయినా చేయొచ్చు. అందుకోసమే ఈ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఏమేమి ఉంటాయి స్టడీ చేసేటప్పుడు అంటే, ఫస్ట్ అల్గారిథంని క్రియేట్ చేయడం, లేదనుకుంటే తర్వాత రాసినటువంటి అల్గారిథం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఏ స్టెప్ల కింద రాసుకుంటాం. ఈ అన్నీ రాసిన తర్వాత అసలు ఈ అల్గారిథం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం టైం ఎంత పడుతుంది, స్పేస్ ఎంత పడుతుంది, తర్వాత దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, లేదనుకుంటే అలా డీబగ్గింగ్ చేయాలి, ఇవంతా కూడా నువ్వు రాసిన అల్గారిథం మీద చేసేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు. అంటే నువ్వు ఒకసారి అల్గారిథం రాసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ గివెన్ టు ద సమ్వన్ ఎల్స్ we look into here, ఓకే ఈ అల్గారిథం యొక్క క్లారిటీ ఉందా, దీని యొక్క అల్గారిథం యొక్క ఇన్పుట్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంటి, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టడీ వన్స్ యూ ఆర్ డెవలప్డ్ అన్ అల్గారిథమ్స్. సో ఫైనల్లీ వాట్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఫర్, algorithm means it is a step-by-step procedure to solve a particular problem. Ante. An algorithm should have here 5 basic characteristics. It should have an input, it should have an output, it should have a definiteness, it should have a effectiveness, it should have a, right? So it should have effectiveness and it should have a definiteness, it should also have a must of a finiteness. ఈ 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అల్గారిథంలో ఉండాలి. సరే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అల్గారిథంని ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు, హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ అల్గారిథం హియర్. సో this is called specifications of the algorithm. How many ways are there to describe our algorithm? ఈ algorithm there are multiple ways to specify here. కొందరు ఏం రాస్తారంటే ప్రతి స్టెప్ను కూడా ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ లాగా రాస్తారు. నంబర్ 1, నంబర్ 2, నంబర్ 3, నంబర్ 4, నంబర్ 5. కొంతమంది ప్రోగ్రామ్కి దగ్గరగా ఉండేటువంటి కోడింగ్లో రాస్తారు. కొంతమంది అల్గారిథంని పిక్టోరియల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అంటే ఒక అల్గారిథం గాన ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్ లాగా స్టెప్ బై 1, స్టెప్ 2 ఇది, స్టెప్ 3 ఇది అని కానీ రాసుకుంటూ పోతే అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషనే అల్గారిథం కోసం. దాన్నే ఏమంటారంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ తోటి కూడా రాసేది అల్గారిథం. అదొక అప్రోచ్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఒక అల్గారిథంని మనము
గ్రాఫికల్ గా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే అల్గారిథం అనేది గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారో ఆ రిప్రజెంటేషన్ ని ఫ్లో చార్ట్స్ అని అంటారు. ఈ ఫ్లో చార్ట్ రాసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ డయాగ్రామ్ లో యారో మార్కులు ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సింబల్ కంటూ కూడా ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ మీనింగ్లు ఉంటాయి. దాంతో ఆ అప్రోచ్ లో రాసే అల్గారిథంలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కింద కానీ అల్గారిథం రాసే పని అయితే దాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఫ్లో చార్ట్ అని అంటారు. సూడో కోడ్ అనేది ఏంటంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి కోడ్ ఇది. అంటే హై లెవెల్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం. అంటే ఈ అల్గారిథం సూడో కోడ్ ఫార్మాట్ లో గాన రాస్తే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ కోడ్ కి సిమిలర్ గా ఉండేటువంటి స్టెప్పులు రాసినట్టే. అందుకనే సూడో కోడ్ రాసిన వాళ్ళందరికి కూడా ప్లాట్ఫామ్ తో సంబంధం లేదు. నువ్వు సిలో రాసినా, C++లో రాసినా, జావాలో రాసినా, వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. సూడో కోడ్ రాస్తే అందుకోసం టీసెస్ లో కానీ ఇంకో కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో ఏమడుగుతారంటే యూ రైట్ ఏ సూడో కోడ్ అంటారు. సూడో కోడ్ ఉంటే సూడో కోడ్ ని ఐ కెన్ రియలీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద మై డిసైడెడ్ లాంగ్వేజ్ అల్గారిథం ప్రోగ్రామ్ లకి ఎలా కావాలో అలా మార్చుకుంటాను. మనకు ఈ టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తంలో కూడా ఏముంటాయంటే సూడో కోడ్ మెథడ్ మాత్రమే మనము ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. అంతే తప్ప ఫ్లో చాట్ ని కానీ లేకపోతే దీన్ని కానీ వాడడం. అయితే ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ లో ఈ సూడో కోడ్ రాయడం నీకు ఇబ్బందిగా అనిపించినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్. కనీసం నీకు అర్థమైనది స్టెప్ 1 ఇది, స్టెప్ 2 ఇది, ఇలా న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్ కింద రాసుకున్నా కూడా ఇది వ్యాలిడ్ వన్నే, అది వ్యాలిడ్ వన్నే. ఒకవేళ నీకు అల్గారిథం గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ ఫ్లో చార్ట్ నీకు రాయడం అలవాటు అయ్యి ఉంటే అది కూడా వ్యాలిడ్ వన్నే. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ 2 మెథడ్లు చెప్తున్నాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ద అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers, రైట్? 2 నంబర్లు అడిషన్ చేయాలి. ఈ 2 నంబర్లు అడిషన్ చేయడం కోసం వాట్ వి యూస్ హియర్, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ యూస్ చేశాను అనుకోండి. ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్? అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers లో చేయాలంటే 2 నంబర్లు రీడ్ చేయాలి, రైట్? ఐ హావ్ టు దాన్ని ఏమంటాం మనం, 2 నంబర్లు రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆపరేషన్ చేయాలి, అంటే దాని ఆపరేషన్ చేసి అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయాలి. తర్వాత రిజల్ట్ని హోల్డ్ చేయాలి. అంటే మొత్తం ఎన్ని స్టెప్లు అయినట్టు? 3 steps అయినట్టు. ఈ 3 steps మనం ఏమంటున్నామంటే ఎప్పుడైనా సరే మనము ఒక అల్గారిథం రాసేటప్పుడు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ కింద రాసుకుంటాం. వాట్ వీ డూ హియర్, స్టెప్ 1, వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్, we just bother about I am just reading about the number. So step 1 ఏంటంటే read 2 numbers. We write here 2 numbers. Step 2, I'm just doing about add 2 numbers. Step 3, so store the results. We are just putting like this. అంటే ఇక్కడ రాసిందంతా కూడా ఏంటంటే యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా నువ్వు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్ ఎలాగైతే రాస్తామో అలా కూడా అల్గారిథం రాయొచ్చు అని చెప్పడమే పాయింట్ ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ నేను చేసిన పని ఏంటంటే 2 numbers ని రీడ్ చేయడం, వాటిని యాడ్ చేయడం, లేదనుకో తర్వాత ఏంటంటే రిజల్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. అంటే లాస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తానంటే రైట్ ద రిజల్ట్. అంటే వాట్ యూ డిడ్ హియర్, 3 స్టెప్లు ఏం అవసరమయ్యో అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ రాశారు. అట్లా కాకుండా ఫ్లో చార్ట్ అనేది ఏంటి, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. దీనిలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎప్పుడు అల్గారిథం రాసినా సరే ఈ సైన్ స్టార్ట్ కి స్టాప్ కి వాడతారు, స్టార్ట్ ఆపరేషన్ కి స్టాప్ ఆపరేషన్ కి వాడతారు. అదే విధంగా రీడ్ చేసేటప్పుడు ఈ సింబల్ వాడతారు. అదే ఏదన్నా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ సింబల్ వాడతారు. అదే కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ సైన్ వాడతారు. అంటే ఈ డైమండ్ బాక్స్ ఏమో డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం, ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రెక్టాంగిల్ ఏమో ఫర్ ఆపరేషన్ కోసం, రైట్? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ర్యాండమ్
rambus ఏమో we will use for the read operation or write operation. అంటే ఇప్పుడు అదే అడిషన్ ఆపరేషన్ కి నువ్వు రాస్తే వాట్ యు డూ హియర్, యూ విల్ డూ స్టార్ట్ హియర్, ఐ జస్ట్ రీడ్ దట్. read before what we do here, we have to do the first of all start operation. We write the start చేసిన తర్వాత we are going to read two numbers. Let's say here read a and b, two number read చేద్దాం. Then they will do the addition. So what is that addition? We write here a plus b, we will do that, we write to c. Then I write here as a statement, as a this one, write c. Okay. Then finally you will stop here. What do you do here? You will stop here. అంటే ఇలా ఎంటైర్ స్టెప్స్ అన్ని ఇలా గ్రాఫికల్ గా గాన రాసుకుంటూ పోతే దాన్నే ఫ్లో చార్ట్ అంటారు. మన బుక్స్ లో వాట్ వీ విల్ సియర్ అది ఫ్లో చార్ట్ ఫార్మాట్ తోనే ఉండొచ్చు, రైట్? ఈ ఫ్లో చార్ట్ లోనే ఉండొచ్చు, లేదనుకుంటే స్టెప్ లోనైనా రాయొచ్చు. కాకపోతే సూడో కోడ్ అనేది ఏంటంటే హై లెవెల్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో దీంతో పెద్ద పని ఏమి ఉండదు. మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిందంతా కూడా సూడో కోడ్ ని ఎలా రాస్తారు, హౌ టు రైట్ ఏ సూడో కోడ్ ఫర్ అల్గారిథమ్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు ఫాలో ద సూడో కోడ్, ఇది సి కన్నా బిఫోర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పాస్కల్ లాంగ్వేజ్ కానీ అల్గల్ లాంగ్వేజ్ కానీ నీకు తెలిస్తే ఆల్మోస్ట్ సూడో కోడ్ ఏంటంటే సిమిలర్ టు ద పాస్కల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ అల్గల్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. మన టెక్స్ట్ బుక్స్ లో అన్ని రాసే అల్గారిథంలు అన్ని కూడా సూడో కోడ్ లోనే రాస్తారు. అవన్నీ కూడా సిమిలర్ టు ద పాస్కల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ అల్గల్ లాంగ్వేజ్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ నౌ, నీకు కొన్ని బేసిక్ స్టెప్లు ఏమైతే సూడో కోడ్ లో వాడతామో అవన్నీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ నౌ. వాటిని దగ్గరగా పెట్టుకొని మనము we will work it on that. Let's write here. So write a short notes on the pseudo code అంటే ఏం చెప్పాలి అంటే, అరే pseudo code is a high level specification of the algorithm. High level specification of the algorithm అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, హై లెవెల్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి అల్గారిథం. దీనిలో స్పెసిఫిక్ నోటేషన్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసి ఒక పాస్కల్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో, లేదనుకుంటే ఒక అల్గల్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో అలాగా అల్గారిథం రాస్తారు. వాటినే మనము సూడో కోడ్ మెథడ్ అని అంటారు. సో ఇప్పుడు సూడో కోడ్ రాసేటప్పుడు ఏమేమి ఫార్ములాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేను ఫాలో అవ్వాలి అనే దాని గురించి యూ కెన్ సీ నౌ హియర్. సూడో కోడ్ రాసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే నీ అల్గారిథంలో యాజ్ యూ నో కామెంట్స్ ఉంటే, ఇక్కడ కామెంట్లు ఉన్నాయనుకోండి, కామెంట్ ఎప్పుడు కూడా దే పుట్ హియర్ 2 lines లో ఇలా పెడతారు. మనకు తెలుసు సిలో 2 ఫార్వర్డ్ స్లాష్లు పెడితే ఆటోమేటిక్ అది కామెంట్ అని. సో ఇక్కడ మల్టీ లైన్ కామెంట్లు ఉండవు, అన్ని కూడా సింగిల్ లైన్ కామెంట్లే ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ లైన్ కామెంటే ఉంటుంది. సో ఈ 2 రాసి కంప్లీట్ గా ఒక లైన్ అంటే పెడతారంట. తర్వాత మనం బ్లాక్ అనేది ఎట్లా రాస్తామంటే ప్రతి బ్లాక్ కూడా దే విల్ ఇండికేట్ బై ద బ్రేసెస్. ఓపెన్ బ్రేస్ ఉంటుంది, క్లోజ్ బ్రేస్. మన మెయిన్ లో రాసినట్టుగానే వి విల్ హ్యావ్ ఏ ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి. సూడో కోడ్ లో ఎప్పుడు ఐడెంటిఫైర్ డిక్లేర్ చేయాలన్నా అంటే వేరియబుల్స్ నేమ్స్ కానీ, లేదనుకుంటే ఫంక్షన్ నేమ్ కానీ, పాయింటర్ నేమ్ కానీ, అరే నేమ్ కానీ, వాట్ ఎవర్ నేమ్స్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఆల్ ద నేమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏమంటామంటే ఐడెంటిఫైర్స్ అంటారు. ఈ ఐడెంటిఫైర్స్ అన్నిటినీ కూడా రైట్ ఎక్స్ప్రెస్గా ఏం డిక్లేర్ చేయం. సిలో రాసేటప్పుడు ఏబిసి అనేటివి ఇంటూ లేకపోతే ఏబిసి అనేది ఫ్లోట్ అని రాస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏ యొక్క ఐడెంటిఫైర్ని కూడా డేటా టైప్ ఇది అని మనం ఎప్పుడు రాసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా అసలు డిక్లేర్ చేయాల్సిన పని లేదు. తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే వి యూస్ ద ఒక సి ప్రోగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే మనకేమొస్తుంది, వి ఆల్ విల్ సీ అబౌట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసాం అనుకోండి, ఇది జస్ట్ అస్యూమ్ లైక్ దట్. ఇది మెయిన్ అనుకుంటే మెయిన్ లో ఇక్కడ డేటా టైప్ రాస్తావు, లైక్ ఇంట్ రాస్తావు. ఇక్కడ ఏం రాస్తావు, ఏ కామా బి కామా సి కామా రాస్తావు. అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది ఆఫ్టర్ ద మెయిన్ వి విల్ స్టార్ట్. కానీ సూడో కోడ్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే యూజువల్ గా ఇది
ఏ ఏ వేరియబుల్స్ అయితే ఆ ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేస్తామో అవన్నిటిని కూడా నువ్వు ఒక రికార్డ్ కింద రాయాలి. సో అదన్నమాట ఇది. అంటే నువ్వు యూజ్ చేసేటువంటి డేటా టైప్లు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని కూడా ఒక రికార్డ్ కింద రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ రికార్డ్ నోడ్ అనేది ఒక రికార్డ్ ఇక్కడ. సో మనము నువ్వు రాయాలి ఈ డేటా టైప్ ఎలాంటి టైప్, లైక్ ఇంటీజరా, ఫ్లోటింగ్ పాయింటా, లేకపోతే క్యారెక్టరా, లాంగా. సో యూఆర్ ఆల్ రైటింగ్ రైట్. సో అదే రకమైనటువంటి దాన్ని మనము ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి ఫస్ట్ డేటా టైప్ ఏంటి. అయితే మనం ఎప్పుడు ఇలాంటి డిక్లరేషన్స్ 90% ఏ ప్రాబ్లంలో కూడా చెయ్యం. వీ విల్ డైరెక్ట్లీ వర్క్ ఆన్ ది లాజిక్. మన మాటలో చెప్పాలంటే వీ విల్ డైరెక్ట్లీ వర్క్ ఆన్ ద లాజిక్. మనం వాటిని డిక్లేర్ చేయడం కానీ వాటికి సంబంధించిన మాత్రం ఏమీ ఉండదు. కాకపోతే అవసరాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఓహో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ జరిగింది అంటే డేటా టైప్ ఏంటి, అది వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి, అదేవిధంగా డేటా టైప్ ఏంటి, దాని యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి, అదేవిధంగా నోడ్ స్టార్ లింక్ అంటే ఇది దానికి సంబంధించిన పాయింటర్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు పాస్కల్లో ఎలా రాస్తారు. సో ఇవి కాంపౌండ్ డేటా టైప్స్, రైట్. ఇవన్నీ కూడా కాంపౌండ్ డేటా టైప్స్ కింద వాడతాం. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు 4 పాయింట్లు నీకు గుర్తుండాలి. కామెంట్ లైన్ రాసేటప్పుడు 2 వర్టికల్ లైన్స్ వాడుతున్నాం. బ్లాకుల కింద రాయాలనుకుంటే మాత్రం ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ పెడుతున్నాం. ఐడెంటిఫైయర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ యూజ్ చేసేటువంటి వేరియబుల్ నేమ్ కానీ ఫంక్షన్ నేమ్ కానీ ఇంకేదైనా నేమ్ కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ కూడా లెటర్తోనే బిగిన్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. కాబట్టి లెటర్తో బిగిన్ కావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు సిలో రాసేటప్పుడు హౌ ద వేరియబుల్ నేమ్ విల్ బి, నేమ్ ఏబిసి 1 2 3 అని రాస్తాం కానీ 1 2 3 ఏబిసి అని పెట్టం కదా. ఎందుకు పెట్టము అంటే అది సి లాంగ్వేజ్ లో వ్యాలిడ్ కాదు కదా. అదేవిధంగా ఐడెంటిఫైర్ ఎప్పుడు రాసినా సరే లెటర్తోనే రాస్తాము. అదేవిధంగా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అనేది ఒక కాంపౌండ్ డేటా టైప్ కింద మనం రికార్డ్ కింద డిక్లేర్ చేస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసైన్మెంట్ వాల్యూస్ టు ద వేరియబుల్స్ డన్ యూసింగ్ ది అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తాం మనం సిలో మనం రాసేటప్పుడు మనం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని రాస్తాం. అంటే బి వాల్యూని ఏకి అసైన్ చేయని అంటాం. అయితే అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏంటి, ఇక్కడ ఈ సైన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వన్. వాట్ ఇస్ దిస్ సైన్ హియర్? దిస్ సైన్ సేస్ అంటే ఫస్ట్ కోలన్ ఫాలోడ్ బై హియర్ ఈక్వల్ సైన్. సో కోలన్ ఫాలోడ్ బై ఈక్వల్ సైన్ అనేది ఎక్కడున్నా సరే ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, లైక్ బి ఇంటూ సి ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఇంటూ సి ఇంటూ సంథింగ్ యూ రైట్ హియర్. ఇది ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి ఈక్వల్ టు అని రాశారనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కింద వస్తుంది. అదేవిధంగా బూలియన్ వాల్యూస్ కూడా వాడతారు ఒక్కొక్కసారి అల్గారిథంలో. అప్పుడు దానికి ట్రూనా ఫాల్సా కండిషన్స్ వాడాల్సిందే. అదేవిధంగా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ రాసేటప్పుడు లాజికల్ సింబల్స్ ఏమి వాడము, కండిషన్స్ కి మధ్యలో ఇలా రాస్తారు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 2 కండిషన్లు చెక్ చేయాలి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అని కండిషన్ అనుకోండి. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అవ్వాలి, అదేవిధంగా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అవ్వాలి అని అంటే ఈ 2 కండిషన్ల మధ్యలో లాజికల్ అంటే ఇవి 2 జరగాలి. అలాంటప్పుడు అనే పెద్ద సైన్ రాస్తారు. వాటి రెండిట్లో ఒకటే జరగాలనుకోండి ఆర్ అనే సైన్ ఒకటే రాస్తారు. అసలు ఆ కండిషనే జరగకూడదు అనుకోండి అప్పుడు నాట్ అని లాజికల్ గా రాస్తారు. అంతే తప్ప లాజికల్ ఆపరేటర్ కి సైన్లు ఏమి లేవు. అదే సిలో నువ్వు అండ్ కోసం వి విల్ పుట్ హియర్ యాంపర్సెంట్, ఆర్ కోసం వి విల్ పుట్ ఏ వర్టికల్ లైన్స్, అదే నాట్ కోసం టిల్డ్ అని వాడతాం. అయితే సూడో కోడ్ రాసేటప్పుడు అలాంటి సింబల్స్ ఏమి వాడము. we don't use them. We write here most of the times and operation అంటే లాజికల్ అండ్ అది ఆర్ అని రాస్తే లాజికల్ ఆర్, అదే విధంగా నాట్ అని రాస్తే లాజికల్ నాట్ కింద. ఇంక రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటారా, అది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే ఈ ఆపరేషన్స్ అనేటివి రెగ్యులర్ గానే చూస్తాం మనం. ఇంకపోతే లూప్స్ అనేటివి ఇక్కడ సూడో కోడ్కి వచ్చేటప్పటికి మన దగ్గర 2 రకాల లూప్లు ఉన్నాయి. ఒకటేమో వైల్ లూప్ ఉంటుంది, లేదనుకుంటే ఫర్ లూప్ ఉంటుంది, లేదా రిపీట్ అంటిల్ ఉంటుంది. ఈ రిపీట్ అంటిల్ అనే లూప్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డూ వైల్, సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో డూ వైల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, దానితో సమానం ఇది. వైల్ ఎట్టా నీకు తెలిసిందే, ఫర్ లూప్ కూడా తెలిసిందే.
అయితే డూ వైల్ అనే దాని బదులు ఇక్కడ ఏమంటారంటే రిపీట్ అంటిల్ అని అంటారు. అంటే ఇదేమో డూ, ఇది అంటిల్. సో ఇది డూ వైల్ కింద వస్తుంది. వైల్ లూప్ని ఎట్లా రాస్తాం? ఇక్కడ ఉన్నట్టుగానే వైల్ అనే కండిషన్ ఉంటుంది, వైల్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది, కీవర్డ్ తర్వాత కండిషన్ రాస్తావు, కండిషన్ తర్వాత డూ రాస్తావు, దెన్ స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2, స్టేట్మెంట్ 3. ఇది వైల్ స్టేట్మెంట్కి నువ్వు రాసేటువంటి స్టెప్స్. క్లియర్? సో ఎనీహౌ యూ విల్ రైట్ హియర్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ యూజువల్. అదే పర్ లూప్ రాసేటప్పుడు కొంచెం తేడా ఉంటుంది. సిలో మాదిరిగా పర్ లూప్లో FOR అని రాసుకోవడం ఉండదు. ఈడ రాసేటువంటి పర్ లూప్ మాత్రం ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఏంటి ఫార్మాట్ అంటే ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఐ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దాని యొక్క ఐ యొక్క బేసిక్ వాల్యూ ఎంత అంటే బిగినింగ్ వాల్యూ ఎంత, తర్వాత అక్కడ నుండి లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత, రైట్? ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత, ఫస్ట్ వాల్యూ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్ లూప్ని నువ్వు n టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. దానిలో బిగినింగ్ వాల్యూ 1, అది 1 నుంచి n వరకు. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ ఐ ఉంది, ఆ వేరియబుల్. సో దానికి బిఫోర్ ఏం రాయాలంటే ఫర్ రాయాల్సిందే. ఎప్పుడైతే నువ్వు FOR రాస్తున్నావు అంటే ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ లూప్ ఇది. కాకపోతే నువ్వు సిలో రాసినట్టు i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, i ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఆర్ i ప్లస్ ప్లస్ ఇలా రాయడానికి ఉండదు. సో ఇక్కడ చేసే పని ఏంటంటే FOR రాస్తాం, i అని రాస్తాం. i అని రాసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ 0 to n అంటే ఈ వాల్యూ అన్ని కూడా ఐతో 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, n వరకు పోతుంది. తర్వాత యాజ్ యూజువల్ ఈ బ్రేసెస్లో ఎప్పుడైతే మనం స్టేట్మెంట్లు రాస్తామో ఇదంతా కూడా ఫర్ లూప్ సంబంధించింది. అంటే ఈ లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్లన్నీ 1 నుంచి n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 1 నుంచి n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని దీని మీనింగ్. కాబట్టి ఈ ఫర్ లూప్ అనేది సి లాగా ఉండదు, ఇది కొంచెం వేరియేషన్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా రిపీట్ అంటిల్ అంటే చెప్పాను కదా, వైల్కి డూ వైల్కి ఉన్న తేడా ఏంటి? వైల్లో వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకొని తర్వాత ఈ కండిషన్ గాన ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, కండిషన్ గాన ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అదే రిపీట్ అంటిల్ లేదా డూ వైల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ డూ అంటే స్టేట్మెంట్లన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతనే కండిషన్ చెక్ చేస్తారు ఇక్కడ. అంటే రిపీట్ అంటిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ డూ వైల్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ జరిగే ఫస్ట్ పని ఏంది? స్టేట్మెంట్లన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత కండిషన్ని మనం చెక్ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ మూడింటిని నువ్వు సిలో ఈ 3 స్టేట్మెంట్ తోటి నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. వైల్ లూప్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, ఫర్ లూప్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ దెన్ ఇది చూసుకోవచ్చు. ఇకపోతే కండిషన్స్ అంటే మన సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వాడతాం అక్కడ. ఇక్కడ కూడా 2 రకాలైనటువంటి ఇఫ్లు. ఎప్పుడు కూడా సూడో కోడ్లో రాసేటప్పుడు నెస్టెడ్ ఇఫ్లు వాడము. సి లాంగ్వేజ్లో యూ విల్ ఆల్ యూస్ అబౌట్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్, లేకపోతే ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. కాకపోతే దీనిలో 2 ఒకటి ఏంటంటే సింపుల్ ఇఫ్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఏమో ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఈ సింపుల్ ఇఫ్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఇఫ్ తర్వాత కండిషను, ఇక్కడ దెన్ అనేది కీవర్డ్, దెన్ ఈస్ ద కీవర్డ్ తర్వాత స్టేట్మెంట్ రాస్తారు. సో ఆర్ ఎల్స్ వాట్ దే డూ హియర్, ఇఫ్ కండిషను దెన్ స్టేట్మెంట్. సో ఇఫ్ కండిషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు కండిషన్లో ఇఫ్ ఎల్స్లో ఏమవుతుంది? ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 అవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 అవుతుంది. సో ఇది 1, ఇది 2 అవుతుంది. అదేవిధంగా స్టేట్మెంట్ కేస్ స్విచ్, మనకు సి లాంగ్వేజ్లోనే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో ఏం రాస్తాం? స్విచ్ రాస్తాం, కండిషన్ రాస్తాం, తర్వాత కేస్ 1, 2, 3 రాస్తాం. దీన్ని ఇక్కడ ఏమంటారంటే కేస్ స్టేట్మెంట్ అని అంటారు, రైట్? దీనిలోనే ఇక్కడ కేస్ స్టేట్మెంట్ అని రాస్తారు. ఏం రాయాలి? ఇక్కడ కేస్ రాయాలి. నువ్వు కేస్ అనేది కీవర్డ్ ఇక్కడ, లైక్ స్విచ్ని ఎలాగైతే మనం రాస్తామో ఇక్కడ కేస్ అని రాయాలి. తర్వాత కండిషన్ 1 అంటే కేస్ 1 అని రాస్తావు. కేస్ 1కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్, కేస్ 2కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్లు. సో ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే ఇది ఫాల్స్ అయిపోతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో. బట్ ఇవన్నీ జరగకపోతే ఇది చేయమని, అంటే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది సిలో ఉంటే
మన సూడో కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎల్స్ ఇవన్నీ గాన అప్పర్ ఉన్నటువన్నీ గాన ఫెయిల్ అయితే నువ్వు చేయాల్సినటువంటి లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇది చేయాలి అని అర్థం, రైట్? సో ఆ రకంగా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్లు 3 ఉన్నాయి. ఒకటేమో సింపుల్ ఇఫ్, ఒకటేమో ఇఫ్ ఎల్స్, ఇంకొకటేమో కేస్ స్టేట్మెంట్. ఈ 3 స్టేట్మెంట్ కలుపుకుంటాం అన్నమాట ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఇన్పుట్లు ఎలా ఇస్తాం, ఎలా రాస్తాం అంటే ఎప్పుడు రాసినా సరే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లు సిలో రాసేటప్పుడు స్కాన్ ఎఫ్, అదేవిధంగా అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రింట్ ఎఫ్ రాస్తాం. అయితే ఇక్కడ అవి రాయము, వాటి బదులు రీడ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ రాస్తాడు, రైట్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ రాస్తాడు. అంటే రీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ స్కాన్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, రైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రతిసారి కూడా ఏ అల్గారిథంలోనైనా సరే రీడ్ ఉంది, తర్వాత రైట్ ఉంటుంది, అంటే అది రైట్ ఆపరేషన్ సంబంధించింది ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఫంక్షన్స్ రాయాలి అనుకోండి, ఫంక్షన్స్ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంకి అల్గారిథంలో మళ్ళీ దాంట్లో సబ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఆ ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏం రాస్తారంటే దాన్ని కూడా అల్గారిథమే అని అనాలి, అంతే తప్ప దాన్ని సపరేట్గా మళ్ళీ ఫంక్షన్ అని రాయం మనం. రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తారంటే అల్గారిథం ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ రాస్తారు, ఆ ఫంక్షన్ నేమ్తో పాటు వాట్ వీ డూ హియర్ ఆ పారామీటర్ లిస్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని పెడతారు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అల్గారిథంలో చూసినా సరే అల్గారిథం అని పేరు రాయాలి, తర్వాత ఏం రాస్తామంటే నేమ్ రాయాలి, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ రాయాలి, ఫంక్షన్ తర్వాత పారామీటర్ లిస్ట్. అంటే నువ్వు యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత కాలింగ్ ఫంక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటిని కూడా డిక్లేర్ చేస్తారు, కాకపోతే డిక్లేర్ చేసే విధానం అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒకసారి మనం ఏం చేస్తాం, ఒక నోటేషన్ వాడతాం, అరేస్. అరేస్ ను డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇది వాట్ ఈస్ దట్ I:J అని అంటే ఈ అరే వాల్యూలు ఏ ఆఫ్ ఐ నుంచి ఏ ఆఫ్ జే వరకు ఉన్నాయని అర్థం. అంటే this is the one more notation. So whenever we write a notation called a of I is equal to a of j అని రాస్తే దీని యొక్క అర్థం వస్తుంది. అంటే ఇది అరే సైజ్ ఇండికేట్స్ దట్ నువ్వు ఏ ఆఫ్ ఐ నుంచి ఏ ఆఫ్ జే వరకు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తావు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 ఇక్కడ n అని రాసాం అనుకోండి, అంటే ఏ ఆఫ్ 1 నుంచి ఏ ఆఫ్ n వరకు ఉన్నట్టు. సో ఇవి బేసిక్ గా మనం వాడేటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ నోటేషన్స్. ఐ జస్ట్ కమింగ్ టు ద సూడో కోడ్ కన్వెన్షన్స్, ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ సూడో కోడ్ నోటేషన్స్. ఎగ్జామినేషన్ లో రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ద సూడో కోడ్, లేదా రైట్ ఏ సూడో కోడ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ అల్గారిథం, అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers రాయండి అనొచ్చు, లేదా రైట్ ఏ సూడో కోడ్ ఫర్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద 2 numbers అనొచ్చు. అలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్లు వస్తే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్పెసిఫికేషన్స్. నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కామెంట్ ఎట్లా రాస్తాం, బ్లాక్లు ఎట్లా రాస్తాం, ఐడెంటిఫైర్ ఎట్లా రాస్తాం, కాంపౌండ్ డేటా టైప్స్ ఎలా రాస్తాం, అదేవిధంగా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హియర్. అదేవిధంగా బూలియన్ వేరియబుల్స్ అయితే ఏమున్నాయి, అదిగే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి, దెన్ యూ సీ ద లూప్స్. లూప్స్ అంటే సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వాటిని అన్నిటిని కూడా మనం లూప్స్ అంటాం. లూప్స్ 3 రకాలు, సిలో ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి, కాకపోతే ఏమంటాం వైల్ లూపు, పర్ లూపు, రిపీట్ అంటెల్ అని అంటాం. అదేవిధంగా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి కూడా ఏముంటాయి అక్కడ 2 రకాల కండిషన్స్, 3 రకాల కండిషన్లు ఉన్నాయి. ఒకటేమో సింపుల్ ఇఫ్, ఇంకొకటేమో ఇఫ్ ఎల్స్, ఇంకొకటేమో స్విచ్. ఆ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద సి లాంగ్వేజ్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం, కేస్ అంటాం. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎట్లా రాస్తాం, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రీడ్, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ ఆపరేషన్. సో ఎప్పుడు అల్గారిథం రాసినా సరే నువ్వు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అల్గోరిథం తర్వాత నేమ్ అని రాయాలి. ఏ అల్గారిథం రాసినా సరే అల్గారిథం పేరు పెట్టాలి, దాని యొక్క నేమ్ రాయాల్సిందే. సో ఇవి బేసిక్ బేసిక్ నోటేషన్స్, అంటే బేసిక్ సింబల్స్ వాట్ వి యూస్ ఇన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది అల్గారిథం. ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ అల్గారిథం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, ద సింపుల్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ గివెన్ హియర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే n నంబర్లు ఉన్నాయనుకుంటున్నాం మన దగ్గర, ఒక అరేలో n నంబర్లు ఉంటే దాంట్లో మాక్సిమం నంబర్ ఎంత, అంటే హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ద అరే. ఇక్కడ చూడండి అల్గారిథం రాసేటప్పుడు వాట్ యూ మెన్షన్ హియర్, యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద అల్గారిథం అనే పదం రాయాల్సిందే. జస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ మ్యాక్స్. మ్యాక్స్ అనే ద ఫంక్షన్, a, n ఇయర్.
ఇప్పుడు ఈ ఏ కామా ఎన్ అనేది ఏంటి, ఇవి రెండు పారామీటర్లు. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ హియర్, ఇక్కడ మనం చెప్పినట్టు algorithm should have a parameter list. It should have a name. It should have a algorithm. Algorithm is the term here. What I have used here, algorithm is the term here. ఇక్కడ మ్యాక్స్ అనేది ఏంటి, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ ద థింగ్. ఈడ ఏ కామా ఎన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ రిప్రజెంట్స్ హియర్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేశాను ఇక్కడ కామెంట్ లైన్. ఎలా, ఏ అనేది ఒక అరే, దాని యొక్క సైజ్ వచ్చి ఎన్. యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ, రైట్? యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ. సో ఏ ఈజ్ ఎన్ అరే ఆఫ్ ద సైజ్ ఎన్ అని రాస్తాం. అంటే వాట్ ఈస్ దట్ సేస్ హియర్ ఇన్ దిస్ అల్గారిథం వీఆర్ యూసింగ్ అబౌట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం పేరు వచ్చేమో మ్యాక్స్. తర్వాత ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ వాడుతున్నాం, ఏంటది ఏ వేరియబుల్ అండ్ ఎన్ వేరియబుల్. ఇవి ప్రొసీజరల్ పారామీటర్స్. తర్వాత ఏం చేస్తాం, దాని యొక్క రిజల్ట్ కూడా పెడుతున్నాం. సో వాట్ వీఆర్ డన్ దిస్ అల్గారిథం, హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఇన్ ది అరే. ఇన్ ది అరే హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ అంటే, యాజ్ ఎ సెట్, అరేలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో పెట్టుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ జస్ట్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద రిజల్ట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో నేను వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయలేదు. నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇటు డిక్లరేషన్స్ పారామీటర్లు అవి ఏమి ఉండవు. సో యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, ఒక అరేలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే వాటిలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాడు, రిజల్ట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాడు. రిజల్ట్లో స్టోర్ చేసుకుంది అంటే రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, పర్ లూప్లో లెట్స్ గో టు ద పర్ లూప్ హియర్. పర్ లూప్ ఎప్పుడు రాసినా సరే ఎలాంటి కండిషన్ ఉంటుంది, పర్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఐ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఏదో ఉంటుంది. ఆ వేరియబుల్ తర్వాత ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో రాస్తారు. సో నౌ వాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ హియర్, పర్లో ఐ అనేది వేరియబుల్, ఈ వేరియబుల్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమో 2, అక్కడి నుంచి ఇది ఎక్కడి వరకు పోవాలి, ఎన్ వరకు వెళ్ళాలి. సో పర్ లూప్ ఇప్పటి నుంచి నువ్వు చూడబోయేటువంటి పర్ లూప్లన్నీ కూడా ఈ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి. అంటే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వీఆర్ సెయింగ్, ఐ వాల్యూ 2 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఎన్ వరకు పోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పర్ లూప్ 2 to n టైమ్స్ ఈ ఆపరేషన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఐ హావ్ టు డూ, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ హియర్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం వచ్చింది మనకు 2, ఏ ఆఫ్ 2, అంటే రిజల్ట్ ఆల్రెడీ దేర్ హియర్. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది అరే ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద రిజల్ట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు అరే ఆఫ్ ది సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇది, అంటే 2 వాల్యూని, అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది అరే వాల్యూ గాన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కన్నా పెద్దదైతే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు పెద్దది కాబట్టి అది రిజల్ట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ రకంగా ఈ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ పోతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ది 2 నుంచి n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ హియర్ ప్రొసీజర్. మనకి ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్, ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి నోటేషన్లు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము ఎలా ఈడ అప్లై చేశాము అనేది పాయింట్. సో ఇదేం స్టేట్మెంట్, ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, యు నో దట్ ఈ ఫస్ట్దేమో ఫంక్షన్ యొక్క పేరు. అంటే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసినటువంటి సూడో కోడ్ కన్వెన్షన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము ఇక్కడ ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము, యూ బాదర్ అబౌట్ ఓన్లీ దట్ పాయింట్. ఇక్కడ నేను రాసింది ఏంటంటే, అల్గారిథం రాయాలి, ఇది ఫంక్షన్ ఏం రాశాను, తర్వాత యొక్క పారామీటర్ లిస్ట్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఏం చేశాను, కామెంట్ లైన్ కూడా యూజ్ చేశాను. తర్వాత ఏం చేశాను, బ్రేస్, అంటే ఇది ఒక బ్లాక్ కింద డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఏంటి ఈ బ్లాక్ లో, ఇక్కడ ఏంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. ఈ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేశాను, ఇది అరే, అరేలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఒక వేరియబుల్లో నేను అసైన్ చేశాను, అంతే తప్ప ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు. అది అవసరం లేదు. అంటే అదే చెప్తున్నాం, మనం డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ గురించి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించము. పర్ లూప్ అనేది తర్వాత ఏం చేసింది, పర్ లూప్ ఉంది. పర్ లూప్ లో మనం ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాం, ఎఫ్ఆర్ రాస్తాం, ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెడతాం. సిలో చెప్తున్నాను, సిలో రాసేటప్పుడు ఫర్ ఇక్కడేమో ఒక కోడ్ పెడతావు,
You all write like that, but you don't do all of them. So for value from I is equal to 2 to n అంటే 2 నుంచి, అంటే లైక్ I is equal to 0 to n అని రాస్తారు కదా అక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 2 to n. సో 2 to n 9 times. సో ఇది ఫర్ లూప్ యొక్క స్టేట్మెంట్. అయితే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ షుడ్ డూ? ఈ స్టెప్లు రాసిన తర్వాత ఈ డూ అనేది కీవర్డ్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. దీని తర్వాత ఇక్కడ రాయాల్సింది ఏంటంటే డూ అనేది కీవర్డ్. కాబట్టి ఎప్పుడు ఫర్ లూప్ రాసినా సరే ఈ స్టెప్ తర్వాత ఈడ ఈ కీవర్డ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ రాయాలి. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అల్గారిథంలో ఈ నోటేషన్స్ ఫాలో అవుతాం. సో ఫర్ ఈ వాల్యూ 2 to n, దెన్ డూ అనేది కీవర్డ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇది ఇఫ్ కండిషన్. యూ టెల్ మీ, ఇది ఇఫ్ లో ఏ ఇఫ్? ఇది సింపుల్ ఇఫ్. ఇక్కడ ఇఫ్ లో 2 రకాల కండిషన్లు ఉన్నాయి. ఏం కండిషను? ఇఫ్ కండిషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్, లేదా ఇఫ్ కండిషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇదేమో ఇఫ్ ఎల్స్, ఇదేమో ఇఫ్ ఎల్స్, ఇదేమో సింపుల్ ఇఫ్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేనేం వాడాను ఇక్కడ? వీఆర్ యూజ్డ్ హియర్ జస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా కలుపుకుంటే ఇదేమో ఇఫ్ కండిషన్, దెన్ దిస్ ఈజ్ స్టేట్మెంట్ హియర్. సో ఇక్కడ చూస్తే అదే ఇఫ్ కండిషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇది మళ్ళీ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. ఇది అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. లాస్ట్ గా ఇక్కడ చూస్తే ఏమవుతుంది? రిటర్న్ ది రిజల్ట్. రిటర్న్ అనేది ఏంటి? ఫంక్షన్ వాల్యూ. ఇది ఈ ఫంక్షన్ యొక్క ఫంక్షన్ రిటర్న్. ఫంక్షన్స్ లో రిటర్న్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ కీవర్డ్. ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి? రిజల్ట్ నువ్వు రిటర్న్ చేయాలి. ఈ 9 అనేది అంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో దీని యొక్క ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్. I'll share you the PPT, so don't worry. సో ఈ 9 ని ఇక్కడ రాసి ఈ క్లోజ్ పారాన్సిస్ చేయాలి. సో ఎగ్జామ్ లో మనకు రైట్ ఏ సూడో కోడ్ అనగానే ఆ కండిషన్స్ రాయాలి, వరుసగా రాయాలి అన్ని కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ అన్ని రాసిన తర్వాత ఒక్క పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చాలా చాలా ఈ టాపిక్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సూడో కోడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. So anything you learn it, but try to explain the things here. Okay, so that is the one you have to do it here. Okay, then now what you do here? So that's what the same thing you have to understand everywhere. Try to do here algorithm lo, ee algorithm lo gaani ekkadaina sare ikkada nenu cheseటువంటి వర్క్లు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా basic things what is required for us here. So come back to this part here. ఏది ఒక సార్టింగ్ నంబర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. ఒక సింపుల్ అల్గారిథం లో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ అల్గారిథం. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ జాబ్ హియర్. ఇక్కడ యూ జస్ట్ వాచ్ ఇట్. నేను 2 నంబర్లు ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్ హియర్? యూ వాంటెడ్ టు డూ ద ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద 2 నంబర్స్. అంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ ఆపరేషన్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ ఆపరేషన్. స్వాపింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం కోసం వాడేటువంటి కోడ్ చూస్తే నువ్వు ఇది ఒక ఎలిమెంట్ వాట్ యు కాల్ హియర్ ఏ ఉంది. యూ విల్ సే దట్ ఏ ఈస్ ది అరే. అరే మనకేముంది ఇక్కడ జే వేరియబుల్ ఉంది, అంటే ఏ ఆఫ్ జే ఉంది. ఈ రెండు మధ్య మనము వీ వాంటెడ్ టు డూ ద స్వాపింగ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఎలిమెంట్స్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ దేర్ ఈస్ ఏ 1 ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అరే అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ 1 మోర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అరే. That means what here? A of J and A of I అనేటివి 2 అరే ఎలిమెంట్స్. వాటి రెండింటిని మనము ఇప్పుడు స్వాప్ చేయాలి. ఈ స్వాపింగ్ కోసం ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ థింగ్, ఈడ ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ టు దిస్. అంటే 2 వాల్యూలు ఒకదానితో ఒకటి మార్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేశాడు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఆఫ్ ఐ వాల్యూనేమో టీలో పెట్టాము, ఇప్పుడు జేలో ఉన్నటువంటి వాల్యూనేమో ఐలో పెట్టాము, ఇక్కడ కాపీ చేసినటువంటి వాల్యూనేమో ఇక్కడ పెట్టాము. అంటే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ నువ్వు చూస్తావో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అరే ఇది స్వాపింగ్ ఆపరేషన్. ఇట్స్ ఏ స్వాపింగ్ ఆపరేషన్. అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అరేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమో ఐత్ ఎలిమెంట్ ఏమో టెంపరరీ వేరియబుల్ టీలో పెట్టాడు, టెంపరరీ వేరియబుల్ టీలో పెట్టారు. అంటే ఏమైపోయింది? ఈ ఏ ఆఫ్ ఐలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ టీ అనే దానిలో ఉంది. ఇప్పుడు జేలో అరేలో జేత్ ఎలిమెంట్ ఏమైతే ఉందో
ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ ఐలోకి స్టోర్ చేశాడు. అంటే ఏమైంది, ఏ ఆఫ్ ఐలో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ వాల్యూ ఏ ఆఫ్ జే వాల్యూ తోటి రీప్లేస్ అయింది. అంటే ఏమైనట్టు, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఓవర్లాప్డ్. అంటే ఓవర్లాప్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓవర్ రిటర్న్. ఇది ఓవర్ రిటర్న్ అయిపోయిన తర్వాత టీలో ఆల్రెడీ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆ టీ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ జేలో వేశారు. అంటే దీని ప్రకారం ఏం జరుగుతుంది, ఏ ఆఫ్ ఐలో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఏ ఆఫ్ జేలోకి వచ్చింది, ఏ ఆఫ్ జేలో ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూ ఏ ఆఫ్ ఐలోకి వచ్చింది. అంటే ఒక దాని వాల్యూ ఇంకొక దాంతో స్వాప్ అయింది. కాబట్టి ఇలాంటి కోడ్లో ఏం చూసినామంటే ఇవన్నీ కూడా అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్సే. పాయింట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్సే. ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్స్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ పుట్ ఆల్వేస్ లైక్ ఏ కోలన్ యూ షుడ్ రైట్, ఫాలోడ్ బై ఈక్వల్ సైన్ యూ హావ్ టు పుట్. After end of the each statement of the assignment operator, assignment statement, you have to put a semicolon. ఇక్కడ సూడో కోడ్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ స్టెప్ అదే స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్ విత్ హియర్ సెమీకోలన్. అదే రాశారు ఇక్కడ. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రైట్ అవుట్ హియర్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనలీ ఐ జస్ట్ సమ్మరైజ్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ వీ హావ్ కవర్డ్. ఇక్కడ మనం కవర్ చేసుకున్నవన్నీ కూడా 2 points ఇక్కడ. జస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వీల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్. ఆఫ్టర్ దట్ వీల్ కంటిన్యూ ఫర్ ద సమ్ మోర్ టైం. ఐ జస్ట్ రిమైండ్ వాట్ వీ హావ్ డన్ ఇన్ ద టుడేస్ సెషన్, అంటే ఫస్ట్ సెషన్ లో. యాజ్ యూ సెడ్, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అన్నట్టుగా అల్గారిథం యొక్క బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ చూసాం. వాట్ ఈస్ దట్ అల్గారిథం బేసిక్ ప్రాపర్టీస్? ఎన్ అల్గారిథం షుడ్ హ్యావ్ అబౌట్ ద 5 characteristics. ఆ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ చదివిన తర్వాత వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ ద సింపుల్ అల్గారిథం, ఆర్ యూ కెన్ సే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ థింగ్ ఏం చేసామంటే ఈ అల్గారిథంని ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు, హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద అల్గారిథం. సో అల్గారిథం కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ వేస్. సింపుల్ స్టేట్మెంట్ కింద ఉండొచ్చు, లేదనుకుంటే ఫ్లో చార్ట్ కింద ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి దేర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సూడో కోడ్. సూడో కోడ్ అనేది మాత్రమే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేటువంటి రిప్రజెంటేషన్. కాబట్టి సూడో కోడ్ యొక్క బేసిక్ నోటేషన్లు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని మనం డిస్కస్ చేసినాం. తర్వాత మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే దానికి సంబంధించిన 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. సో రేపు ఎగ్జామినేషన్ లో సూడో కోడ్ అనేది మాత్రం ఒక గ్యారంటీ క్వశ్చన్ కింద చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దీస్ 2 topics. Now have a break for the 10 minutes, 10 to 15 minutes in the online. So 11:30 కి మళ్ళా స్టార్ట్ చేద్దాం and have a small break. After the break we will continue. So తర్వాత ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్స్ అని ఉన్నాయి. తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ పారామీటర్స్ అని ఉన్నాయి. అంటే ఈ యూనిట్ మొత్తంలో 2 టాపిక్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటేంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ స్పెసిఫికేషన్స్, ఇంకొకటేమో పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్, ఇంకొకటేమో లైక్ అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్స్. ఆ 2 చదివితే we will be completing the unit number 1 here. So up to this, if anyone having the doubt, you can raise the hand so that we can. So all of you, can you are you able to follow me? Any one of you can raise your hand, or you can share your topic titles. Are you facing the any other problem? Please let me know. You can send in the chat box. Yeah, anyone? So this pen is not writing, otherwise would be good. Yeah, you can type your letters. So yes, if you say why, yes means so you are following, means you write a yes. If you are not following, means say no. At least so that if you want me to follow me slowly, then we'll go slowly. If you wanted to go for the speed, we'll go the speed. Why? Because the first unit notations are only important for us to understand this entire thing. Then we will automatically do that job. Okay. So have a small break for the 10 minutes. After that, we will resume the class here.
Welcome back. I think now you all can join now. Yeah. So join back. So before we start that fresh topic, let's take the simple thing like a sorting. So usually, how many ways you approaches to do the sorting? ఒక number ని sort చేయాలంటే general గా what are the different approaches we are going to be followed here? Sort చేయడం అంటే ఏంటి? We are all going to be arrange the numbers in the either ascending order or descending order. అంటే you write an algorithm for it. ఈ algorithm whenever you wanted to do it, any common man can do it in the multiple ways. And we are not bothering about to divide and conquer ఇంకొక మెథడ్ అనేదంతా సంబంధం లేదు. If you wanted to do the sorting of an array, there are two ways to do it. ఏంటది? ఒక అరే తీసుకుందాం, అరేలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ పెడతాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది అరే we will be comparing with the second element of the array. ఒకవేళ సెకండ్ ఎలిమెంట్ చిన్నదైతే దీన్ని స్వాప్ చేసుకుంటూ తర్వాత ఉన్నటువంటి థర్డ్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేస్తాం. రైట్? అంటే చిన్న ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ దానిలోకి తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ later we are comparing with the fourth element, later we are comparing with the fifth element. So like that అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేసుకొని ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమైతే ఉందో దానికి మనము ప్లేస్ ఫిక్స్ చేస్తాం. సో ఆ అరేలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ గా ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద అరే we will be taking into the consideration here. You just see now what I'm trying to do. I think I hope you all can see the screen now. See the screen. Look at this. Suppose I wanted to do the sorting of the number. కామన్ గా ఏం చేయొచ్చు మనం? ఏడున్నటువంటి ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ లో what is that? 3, 5, 4, 1, 2. ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ మై సెకండ్ ఎలిమెంట్, అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ థర్డ్ ఎలిమెంట్, అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్. లైక్ దట్ ఐ హావ్ బీన్ కంపేరింగ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్. ఎప్పుడైతే ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ తోటి చిన్నదైతే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్వాపింగ్. అంటే దీన్ని ఈ ప్లేస్ లోను మనం స్విప్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ మనకు థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్ ఇన్ ద అరే వీ హ్యావ్ అబౌట్ ద 5 ఎలిమెంట్స్. 3, రైట్? 5, 4, 1, 2. వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ 1 ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్? ఇన్ స్టెప్ 1, 3 I have compared with here 5 you are compared with here 4. So 3 with the 4, 3 with the 1, 3 with the 2. అంటే అర్థం ఏమైంది ఇప్పుడు? Yeah, I just share the screen once again, all of you. Can you see the screen now? Yeah. Yes. So look at this, guys. So now what I am doing here, if there are here the 5 elements,
these 5 elements I have been comparing with here one after one. So every time ఒక్కొక్క ఇటరేషన్ లో ఇక్కడ నువ్వు చూసినట్టయితే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ఆల్వేస్ స్టేబుల్. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ డిడ్ హియర్ 3 with 5 I compared, 3 with 4 I compared, 3 with 1 I compared. So as you know that 1 is the smallest value, then I have shifted this location with this location, so that again now I've been compared my 1 with the right, so 1 with the 2, so that 1 is be fixing here. తర్వాత సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏమైతే ఉందో అరేలో దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతూ ఈ రకంగా ప్రతి ఇటరేషన్ లోనూ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే డిసైడ్ అయిపోతే లేదా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక్కటే గాన ఫిక్స్ అయిపోతే దాన్ని మనము ఏమంటామంటే వీఆర్ ఆల్ సేయింగ్ దట్ సెలక్షన్ షార్ట్ కింద చూస్తాం. అంటే సెలక్షన్ షార్ట్ లో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్. సో నౌ దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ హియర్. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ జాబ్ హియర్. లుక్ ఎట్ దిస్. ఒక అల్గారిథం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని మనము ఎలా మెజర్ చేస్తాము? ఒక అల్గారిథం అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అంటే హౌ ఎఫిషియెంట్ ఇట్ ఈస్, హౌ ఎఫెక్టివ్ ఇట్ ఈస్. ఒక అల్గారిథం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆల్వేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మెజర్ ఇన్ 2 ways. అంటే ఎలా అంటే డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ వాడతాం. ఇచ్చినటువంటి అల్గారిథం మనం ఇచ్చినటువంటి వర్క్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా చేస్తుందా లేదా, మనం ఇచ్చినటువంటి రాసినటువంటి అల్గారిథం మన బేసిక్ క్రైటీరియాలు ఏంటి, దానికి ఇన్పుట్లు ఉన్నాయా, దాని యొక్క అవుట్పుట్లు ఉన్నాయా, అంటే బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్లు ఏమైతే అనుకున్నామో ఆ అల్గారిథం వాటినన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా, లేదనుకుంటే ఈ అల్గారిథం యొక్క ఒరిజినల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారం ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా what you call here various parameters we use to do the performance analysis. అయితే అన్నిటితో పోలిస్తే ముఖ్యమైనటువంటి క్రైటీరియాలు ఏంటి అంటే రెండు క్రైటీరియాలు. ఈ అల్గారిథంకి ఎంత స్పేస్ పడుతుంది, ఈ అల్గారిథం ఎంత టైం కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ అల్గారిథం కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయడానికి ఎంత స్పేస్ను ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఈ అల్గారిథం అదే విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం కోసం ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. ఈ 2 పారామీటర్ల మీదనే మాక్సిమం ఆల్వేస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డన్ హియర్. అంటే ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి బేస్డ్ ఆన్ ద 2 things హియర్. ఒకటేమో స్పేస్, ఇంకొకటేమో టైం. ఇప్పుడు ఒకవేళ స్పేస్ అనేది కానీ కన్స్ట్రైంట్ కింద తీసుకొని అల్గారిథం యొక్క అనాలిసిస్ కానీ పర్ఫామ్ చేస్తే దాని యొక్క స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అని అంటారు. అట్లా కాకుండా టైంను కానీ కన్సిడర్ చేసుకొని మనం అల్గారిథం యొక్క అనాలిసిస్ కానీ చేసినట్టయితే దాన్ని టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటారు. మనము ఎప్పుడైతే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం కన్సిడర్ చేస్తామో అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక అల్గారిథం యొక్క మెమరీ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉంది, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అన్నది కానీ మనము కన్సిడర్ కానీ చేస్తే అప్పుడు దాని యొక్క స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కింద, అదేవిధంగా ఈ అల్గారిథం రన్ అవ్వడం కోసం ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఇంక్లూసివ్ కంపైలేషన్ టైం, ఈ రెండింటిని కలుపుకుంటే ఎంత టైం పడుతుంది అని అనుకుంటే దాని యొక్క టైంని ఏమంటారంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటారు. ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క యూనిట్ లో కూడా మనం చేసే వర్క్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మీద ఎప్పుడు వర్క్ చేయము, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ వర్క్ ఆన్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ కాదు మనకు, కాకపోతే ఏంటంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది మాత్రమే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. సో ద పాయింట్ ఈస్ హియర్, ఒక అల్గారిథం మనకు ఎప్పుడైనా సరే అది ఎఫెక్టివ్గా ఉంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఉంది అని అనుకోవాలి అంటే దానికి ఎప్పుడు కూడా 2 వాల్యూస్ని మనము 2 పారామీటర్స్ మాత్రం ఎప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిందే. ఒక పారామీటర్ పేరు ఏంటంటే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనే పారామీటర్ ఎలా ఉంది దానికి, అదేవిధంగా టైం కాంప్లెక్సిటీ అనే పారామీటర్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది. ఈ 2 వాల్యూస్ని మాత్రం మనం యూటిలైజ్ చేసుకునే we will always going to be determine what is the performance of that particular algorithm. As why? Because ఒక అల్గారిథం రాసినప్పుడు కంప్యూటర్లో 2 ముఖ్యమైనటువంటి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే CPU,
ఇంకొకటి ఏంటంటే మెమరీ. ఒక సిపియు అంటే ఒక కంప్యూటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సిపియు మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక కంప్యూటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ సిపియు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెసర్ టేకన్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఇస్ ద టైమ్ టేకన్ బై ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఫర్ అస్. దాన్నే ఏమంటామంటే టైమ్ కన్సూమింగ్ బై ద ప్రాసెసర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ టు రన్ ది అల్గారిథం. The amount of time taken by the algorithm to run inside the computer is the important parameter for us, time complexity అంటారు. అదే విధంగా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ ఏంటి కంప్యూటర్లో? మెమరీ. మెమరీ అనేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ మై అల్గారిథం ఈస్ కన్సూమింగ్ వైల్ స్టోరింగ్ ఇట్, వైల్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. సో ఈ రెండు పారామీటర్ల మీద పనిచేస్తాయి. అండ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన అనాలిసిస్ అంతా కూడా టైం బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి తప్ప ఈ స్పేస్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రం ఉండవు అన్నమాట. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. అంటే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే స్పేస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎన్ అల్గారిథంని మనము ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు అన్నది పాయింట్ ఇక్కడ. అంటే ఈవెన్ దో వీ డోంట్ యూస్ దిస్ మెకానిజం రెగ్యులర్లీ, బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద బేసిక్ గా ఈ పారామీటర్లు అనేటివి ఎలా పనిచేస్తాయని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఫస్ట్ థింగ్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ గురించి మాట్లాడదాం. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, ద స్పేస్ నీడెడ్ by each of this algorithm seems to be the sum of the following component. అంటే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు రెండు ఇంపార్టెంట్ భాగాలు ప్రోగ్రాంలో వాటిని సమ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏంటి ఆ కాంపోనెంట్లు అంటే ఫిక్స్డ్ పార్ట్, అంటే ఫిక్స్డ్ పార్ట్, ఇంకొకటి ఏమో వేరియబుల్ పార్ట్. ఒక ప్రోగ్రాంలో ఎప్పుడు కూడా రెండు రకాలుగా చూస్తాం డివిజన్లో. ఫిక్స్డ్ పార్ట్ ఏంటి, వేరియబుల్ పార్ట్ ఏంటి. అంటే ప్రతి అల్గారిథంలో కూడా రెండు విభాగాలు ఉంటాయి. ఒక పోర్షన్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, కానీ ఒక పోర్షన్ ఏంటంటే అవి వేరియబుల్, అంటే మారుతూ ఉంటాయి వాల్యూస్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్లు ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఒక ప్రోగ్రాంలో 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి బట్టే స్పేస్ అది ఫిక్స్డ్ పార్ట్. దానిలో నువ్వు ఒకవేళ సింపుల్ వేరియబుల్స్ వాడేవు, అదేవిధంగా ఆ వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ ఎప్పటికీ మారవు. దానిలో వాడేటువంటి కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి మారవు. ఎప్పుడైతే ఒక ప్రోగ్రాంలో నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ ఉన్నాయి, దానిలో ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్స్ ఏంటి, ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటి, ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనము వాటిని అన్నిటినీ కన్సిడర్ చేస్తామో అంటే అది ఫిక్స్డ్ పార్ట్ కింద వస్తుంది. అంటే ఒక ప్రోగ్రాంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి, ఒకటేమో ఫిక్స్డ్ పార్ట్, ఇంకొకటేమో వేరియబుల్ పార్ట్. ఈ ఫిక్స్డ్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరెవరిని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు? ఒక ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్లు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎంత స్పేస్ పట్టింది, వాటిల్లో సింపుల్ వేరియబుల్స్ కానీ లేకపోతే ఫిక్స్డ్ సైజ్ కాంపోనెంట్ వేరియబుల్స్ కానీ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎంత స్పేస్ పట్టింది, తర్వాత కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే వాటికి ఎంత స్పేస్ పట్టింది. ఈ అన్నిటిని కలుపుకుంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పార్ట్కి పట్టేటువంటి స్పేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. రెండోది ఏంటి, ప్రోగ్రాంలో కొన్ని కాంపోనెంట్లు ఉంటాయి, ముఖ్యమైనటువంటి కాంపోనెంట్ అంటే వేరియబుల్ పార్ట్లు ఉంటాయి. ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ ఉంది, ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కొంది వేరియబుల్ వాల్యూ మారుతూ ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరియబుల్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉండొచ్చు. అంటే వాట్ డస్ మీన్ హియర్ అంటే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్, ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ కానీ ఒక రికరెంట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ కానీ వెన్ ఎవర్ ఇట్స్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హియర్, ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ కానీ రికరెంట్ యొక్క స్టాక్ స్పేస్ వాల్యూస్ కానీ ఇట్ హాస్ బీన్ కీప్ చేంజింగ్. ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత, ఆ రకంగా నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే దాని యొక్క స్పేస్ ను మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ రెండు పారామీటర్ల కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. అంటే ఫిక్స్డ్ పార్ట్కి ఎంత పడుతుంది, వేరియబుల్ పార్ట్కి ఎంత పడుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి స్పేస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ గా ఎంత
ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద రాస్తాం అన్నమాట. సో ఇది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని ఎవాల్యుయేట్ చేసేటువంటి ఒక నార్మల్ నోటేషన్. సిమిలర్ వే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఈ ప్రాబ్లంలో స్పేస్ ఎంత పడుతుంది, దీనిలో ఎన్ని రకాలైన వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని అంటే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఏబిసి అనేటువంటి 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 వేరియబుల్స్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఒక వేరియబుల్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ అనుకుందాం, ఏ ఇంటీజర్, బి ఇంటీజర్, సి ఇంటీజర్. సో ఈ అన్ని ఇంటీజర్ వాల్యూలు అన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం. ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఇది వన్ టైం ఎవాల్యుయేషనే, అంతే తప్ప ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ వన్ రికర్సివ్లీ. రికర్షన్ ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ ఏమవుతున్నాయో అన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఈ 3 వేరియబుల్స్ కి అది ఫిక్స్డ్ సైజ్ వేరియబుల్ అవుతాయి. ఈ ఇన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, రికర్సివ్ గా రన్ చేసేటువంటి వాల్యూస్ ఏమీ ఉండవు కాబట్టి ఫైనల్ గా ఈ రికర్షన్ వాల్యూస్ అంతా కూడా 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 వేరియబుల్స్ ఏబిసి ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎంత సైజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ పడుతుందో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఫిక్స్డ్ పార్ట్ చూస్తాం, వేరియబుల్ పార్ట్ చూస్తాం. ఫిక్స్డ్ సైజ్ ని అసలు we never bother about the including of the number into the evaluation process. అంటే ఫిక్స్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఏమైతే ఉంటుందో దానికి బట్టే స్పేస్ ని ఎప్పుడు కూడా స్పేస్ కింద కన్సిడర్ చేయరు. వేరియబుల్ వాల్యూస్ కి మాత్రమే బట్టేది, లేకపోతే రికరెన్స్ గా జరిగేటువంటి ఇన్స్టెంట్లు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి బట్టే స్పేస్ ను మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. కాబట్టి స్పేస్ వాల్యుయేషన్ కూడా 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటేమో ఫిక్స్డ్ పార్ట్ కి ఎంత పడుతుంది, వేరియబుల్ పార్ట్ కి ఎంత పడుతుంది, దాని ఎవాల్యుయేషన్ ప్రకారమే ఇది జరుగుతుంది. సో సిమిలర్ వే ఇక్కడికి వద్దాం. ఒక సమ్ ఆఫ్ అరేలో ఉన్నటువంటి n ఎలిమెంట్స్ నేను సమ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఈ సమ్ చేసేటప్పుడు వాట్ యు విల్ అండర్స్టాండ్ హియర్, ఇది పర్ లూప్ అనేది వేరియబుల్. ఇక్కడ ఇది n టైమ్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఇది ఒక ఇన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ పర్ లూప్ అనేది ఒక ఇన్స్టెంట్. దిస్ ఇస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫర్ ది n నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఏ వేరియబుల్ ఉంది, n వేరియబుల్ ఉంది, తర్వాత అదేవిధంగా s వేరియబుల్ ఉంది. ఈ 3 వేరియబుల్స్ కూడా అందుకోసం ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ సైజ్. ఇంకా ఈ వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ సైజ్, ఈ వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ సైజ్. సో దట్స్ వాట్ దిస్ ద 3. ఈ సమ్ అనే ఈ పర్ లూప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫర్ ద హౌ మెనీ టైమ్స్, n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది n అయింది. అంటే దీనికి బట్టేటువంటి స్పేస్ ఎంత అంటే ఈ పర్ లూప్ సైజ్ వచ్చి n. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ అబౌట్ ద 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి దీనిలో ఫిక్స్డ్ సైజు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ యాజ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ n. దీనికి బట్టే మాక్సిమం స్పేస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి n+3 కి ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే కాస్త పెరగొచ్చు అని చెప్తారు. అంటే ఒక సింపుల్ అల్గారిథం తీసుకొని ఆ సింపుల్ అల్గారిథంకి బట్టేటువంటి స్పేస్ ని ఎంత పడుతుందో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తారు. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, వాడు రేపు ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు అడిగేటువంటి పారామీటర్లు, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ పారామీటర్ ఎంత చెప్పండి, లేకపోతే టైం కాంప్లెక్సిటీ పారామీటర్ ఎంత చెప్పండి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన వాల్యూస్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయండి అని అంటాడు. అప్పుడు ఈ 2 పారామీటర్ల గురించి రాయాలి. రిమెంబర్, పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అనేది 2 పారామీటర్ల మీద బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఒక పారామీటర్ ఏమో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ పారామీటర్ అయితే ఇంకొక పారామీటర్ ఏమో టైం కాంప్లెక్సిటీ పారామీటరు. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనే పారామీటర్ అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. టైం అమౌంట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ రిక్వైర్డ్. అదే టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎన్ అల్గారిథం. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిందంతా కూడా ఒక స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్ మస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ యొక్క పారామీటర్ ని మనం ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్. యా, లుక్ ఎట్ దిస్ గైస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, టైం కాంప్లెక్సిటీని ఎప్పుడైతే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారో ఆ టైం కాంప్లెక్సిటీ అనే దాన్ని ఆల్వేస్ వి రిప్రజెంట్ బై ద T of P. అంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, time taken by the program P, always we write it as a time of the P. Simple. Time required for execution of a program is always represented by the T of P. ఈ T of P లో ఏముంటుంది, 2 భాగాలు ఉన్నాయి.
స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీకి వచ్చేటప్పటికి కూడా రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ఫిక్స్డ్ పార్ట్ ఎంత భాగం పట్టుకుంది, వేరియబుల్ పార్ట్ ఎంత పట్టుకుందని. అదేవిధంగా ఇక్కడ టైం కాంప్లెక్సిటీకి వచ్చేటప్పుడు కూడా రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కంపైలేషన్ టైంకి ఎంత టైం పడుతుంది, రన్ టైంకి ఎగ్జిక్యూషన్ టైంకి ఎంత పడుతుంది. అంటే టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ బై ద టూ ఇంపార్టెంట్ parameters. What is the actual time to run the program? What is the time required for compilation? అయితే కంపైలేషన్ యొక్క టైం అనేది ఎవ్రీ టైం జరగదు. ఒకసారి కంపైలేషన్ అయిపోతే మళ్ళీ రీకంపైలేషన్ జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. అందుకని కంపైలేషన్ టైంను కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్లో టైం కాంప్లెక్సిటీలో క్యాలిక్యులేషన్స్లో వాడరు. కంపైలేషన్ టైంని ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేయరు. కంపైలేషన్ టైం కాకుండా మాక్సిమం అన్ని కేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే రన్ టైంను మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఎప్పుడు కూడా రన్ అంటే ప్రోగ్రాము ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి బట్టే టైం ఎంత అనేది ఇంపార్టెంట్ తప్ప కంపైలేషన్ టైం అనేది ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ కాదు. ఎలాగా? ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కేసులో చెప్పినట్టు స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్కి రెండు భాగాలు ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ పార్ట్ ఉంటుంది, వేరియబుల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ పార్ట్కి పట్టేటువంటి స్పేస్ అనేది ఆల్వేస్ నాట్ కన్సిడరబుల్. అంటే వీ డోంట్ కన్సిడర్ దెమ్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు ద లిమిటెడ్ టైం. బట్ దాంతో పోలిస్తే వేరియబుల్ పార్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో ఆ పార్ట్ను మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. అదేవిధంగా టైం కాంప్లెక్సిటీకి వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే దాన్ని రెండు భాగాలుగా పెడితే కంపైలేషన్ టైం ఎంత, రన్ టైం ఎంత అని అనుకుంటే వాటిలో ముఖ్యంగా కంపైలేషన్ బట్టే టైం ఎప్పుడు కూడా ఇగ్నోరబుల్. ఎందుకంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీకంపైలేషన్ అనేది మళ్ళీ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్కి జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. కానీ దిస్ ఈస్ మేబీ హ్యాపెన్, మే నాట్ బి హ్యాపెన్ అని పెట్టుకుంటారు అన్నమాట. నౌ వీఆర్ జస్ట్ బాదరింగ్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. ఇప్పుడు అందుకోసం మనం దిస్ రన్ టైమ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద టీపీ. సో మనం బేసిక్గా చూసుకోవాల్సిందంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి పట్టేటువంటి రన్ టైం ఎంత అన్నది మాత్రమే ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. అందుకోసం మన ఎవాల్యుయేషన్స్ ఎప్పుడైనా సరే టైం కాంప్లెక్సిటీలు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ టైం క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రన్ టైం ఉంటుంది తప్ప కంపైలేషన్ టైం అనేది ఉండదు. With respect to runtime only we will be having, with respect to compilation time we don't have it here. So now let's come back to these parameters. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ బేసిక్ పాయింట్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి ఆ బేసిక్ పాయింట్లు? ఒక రన్ టైం యొక్క కాంప్లెక్సిటీ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఫండమెంటల్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ రూల్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్ రైట్ నౌ, they all are the basic rules what to be used to calculate the runtime. అయితే ఇక్కడ మనము కామెంట్ లైన్లు కన్నా ప్రోగ్రాంలో ఉంటే, కామెంట్ లైన్స్ ప్రోగ్రాంలో ఉంటే వాటికి పట్టేటువంటి స్టెప్లు ఎప్పుడు కూడా అంటే నాన్ ఎగ్జిక్యూటిబుల్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి పట్టేటువంటి టైం జీరో టైం. అంటే కంపైలేషన్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ నెవర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ ద కామెంట్ లైన్స్. అంటే ఏమవుతుంది, కామెంట్ లైన్లు అన్నీ కూడా కంపైలేషన్ టైంలోనే ఇగ్నోర్ అయిపోతాయి. కాబట్టి కామెంట్ లైన్స్ విల్ నెవర్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. కాబట్టి వాటికి పట్టేటువంటి టైం ఎప్పుడు కూడా జీరో స్టెప్సే, లేదా జీరో టైం ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇట్. కాబట్టి వాటిని ఎప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేయం. అదే మాదిరిగా అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ గాను ఉంటే ప్రోగ్రాంలో అది ఒక స్టెప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే వన్ స్టెప్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే జీరోకి మాత్రం అంటే కామెంట్ లైన్స్కి మాత్రం జీరో స్టెప్స్ పెడతాం. అదేవిధంగా అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్లు ఏమైనా ప్రోగ్రాంలో ఉంటే ఒక స్టెప్ అని పెడతాం. అదేవిధంగా మనకు లూప్ ఉంటుంది, వైల్ ఉంటుంది, రిపీట్ ఉంటుంది, లేదనుకుంటే పర్ లూప్ ఉంటుంది. ఈ పర్ లూప్ కానీ, వైల్ లూప్ కానీ, రిపీట్ కానీ ఈ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్లో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే ఎన్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే ఎన్ స్టెప్స్, n 2 times repeat 2n times repeat అయితే 2n steps. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే యూజువల్లీ ఒక పర్ లూప్ లో ఏం రాస్తాం, 1 నుంచి n స్టెప్స్ అని రాస్తాం.
ఒకటి నుంచి n స్టెప్స్ అని రాసేటప్పుడు n టైమ్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని n వాల్యూ కింద, అదేవిధంగా మల్టిపుల్ టైమ్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే 2n కింద, సో 3n కింద, సో n టైమ్స్ 2 టైమ్స్ m టైమ్స్ అయితే అది m ఇంటూ n కింద. సో డిపెండ్స్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మ్యాటర్ హియర్. కాబట్టి ఈ ఎవాల్యుయేషన్స్ అన్నిటిని కూడా 2 రకాలుగా చేస్తారు. ఏ రకంగా చేస్తారు? ఒక్కొక్కసారి కౌంట్ అనే వేరియబుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎన్నిసార్లు ఈ మొత్తం స్టెప్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అనేది ఒక వెయిట్. ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే టేబుల్ ఒకటి రాసి టేబుల్లో ఒక్కొక్క స్థానికి ఎన్ని స్టెప్పులు పడుతున్నాయి అనేది ఇంకొక రకంగా రాస్తారు. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఎంత టైం పట్టింది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి అనే దానికి స్టెప్పులు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఆ స్టెప్పులు క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానంలో ఈ 2 బేసిక్ కండిషన్లు. ఎప్పుడైనా సరే కామెంట్లు ఉంటే దానికి 0 స్టెప్స్ రాసుకోవాలి. అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ గాన ఉంటే దానికి 1 స్టెప్ రాసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఫర్ లూప్ గాన ఉంటే, లేదా వైల్ లూప్ ఉంటే, లేకపోతే డూ వైల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే, ఈ కంట్రోల్ పార్ట్ ఈ లూప్ సైజ్ ఎంతైతే ఉందో అంత నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేటువంటి దానిలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో ఈ బేసిక్ స్టెప్స్ ఏమైతే మనకు చెప్పారో వాటిని మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఇచ్చినటువంటి అల్గారిథంకి ఈ స్టేట్మెంట్ గాన ఉంటే 1 అని రాసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి n వాల్యూవా, అది n ఇంటూ n వాల్యూవా, m ఇంటూ n వాల్యూ అనేది రాసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ అనేది n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ n నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ అనేది లేదా ఒక పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది m టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అది m నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని, m నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అని రాసుకుంటాం. సో ఈ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే టైం కాంప్లెక్సిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. కమ్ టు ద పాయింట్. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇక్కడ నేను రెండు చెప్పాను. నేను కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని స్టెప్పులు పడ్డాయి అనడానికి ఒక కౌంట్ అనే వేరియబుల్ని పెట్టుకుంటాడు. కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ని పెట్టుకొని ఎన్ని స్టెప్పులు ఉన్నాయో అన్ని స్టెప్పులు కౌంట్ చేసుకుంటూ పోయి టోటల్గా ఆ కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చెప్తాడు. అట్ట కాకుండా టేబుల్ వేసుకొని ఒక టేబుల్కి అనుకూలంగా ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇది జరిగింది, సెకండ్ స్టెప్లో ఇది జరిగింది అని రాసుకుంటూ పోయేది ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒక పద్ధతి ఏంటంటే ఒక కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకొని ప్రతి స్టెప్ దగ్గర ఆ కౌంటర్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. అది ఒక మెథడ్. ఫైనల్గా ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయాక ఆ కౌంట్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాడు. అది కౌంటింగ్ మెథడ్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారంటే వేరియబుల్ కౌంటింగ్ మెథడ్ అంటారు. అట్లా కాకుండా టేబుల్ గానే ఇస్తారు. 90% ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం, టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే ఎట్లా చేస్తాము? ఒక ప్రాబ్లం యొక్క స్టెప్లన్నీ ఒక పక్క రాసుకొని దీనికి టేబుల్లో ఇంకొక పార్ట్ పెట్టుకొని ఇది స్టెప్ 1నా, ఇది స్టెప్ 2నా, స్టెప్ 3నా, ఆ రకంగా నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అన్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కమ్ టు దిస్ వన్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సమ్ ఆఫ్ an అంటే ఒక అరేలో ఉన్నటువంటి n ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నేను సమ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అంటే యు ఆర్ సమ్మింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది అరే ఏ. అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి? n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే నా అరే సైజ్ ఏంటి అన్నదంటే ఇక్కడ అరే సైజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 1 నుంచి 5 అనుకుందాం. అంటే ఒక అరేలో 5 ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4, 5. ఈ 5 ఎలిమెంట్ని నేను సమ్ చేయాలి. దానికి ఏం చేశాడో చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది అల్గారిథం నేమ్ కాబట్టి దాని గురించి రాయాల్సింది ఏం లేదు. ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ఏం చేశాడు, ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇదేంటి? ఇది అసైన్మెంట్. అంటే ఇనిషియల్గా ఒక వేరియబుల్ ఎస్ అనే దాంట్లో 0 అనేది పెట్టాడు. అంటే ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కౌంట్ వాల్యూ అనేది ఇనిషియల్గా కౌంట్ +1. కౌంట్ని ఏం చేస్తామంటే కౌంట్ అనేది ఒక వేరియబుల్, ఇనిషియల్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ 0. ఈ వాల్యూ ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది. తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఈ ఐ వాల్యూ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఐ వాల్యూ వస్తుంది. ఈ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విత్ 0 విల్ బి యాడెడ్. అంటే 0ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అరేని విల్ బి యాడెడ్. ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మనము సమ్లో పెడుతున్నాం. అంటే ఎస్ అనేది ఏంటి? సమ్ అనే వేరియబుల్.
అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దీంట్లో వచ్చింది. అంటే ఒక్కసారి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది, కౌంట్ ప్లస్ 1 అయింది. అదే విధంగా ఇక్కడ కామెంట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ వచ్చినప్పుడు అంతా కూడా అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ స్టేట్మెంట్ కోసం ఈ కౌంట్ వాల్యూ, ఈ స్టేట్మెంట్ కోసం ఈ కౌంట్ వాల్యూ, ఆ రకంగా ప్రతిసారి ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కొద్దీ ఈ కౌంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఎన్నిసార్లు అయితే ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందో అన్ని సార్ల వాల్యూని కౌంట్ చేసుకొని ఈ కౌంట్ వాల్యూని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే అప్పుడు ఫైనల్ గా ఎన్ని స్టెప్పులు ఈ అల్గారిథంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి అన్నది డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెథడ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఎన్ని స్టెప్పులు పట్టాయి అనడానికి కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకొని, కౌంట్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకొని టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అని చెప్పేదాన్నే ఒక మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ చాలా సింపుల్ మెథడ్, ఇక్కడ దీన్ని టేబుల్ మెథడ్ అని అంటారు. ఇక్కడ టేబుల్ మెథడ్లో ఏం చేస్తారంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్కి ఈక్వలెంట్గా ఎన్ని స్టెప్పులు అవసరం పడ్డాయో రాస్తారు. ఇక్కడ యూ జస్ట్ సీ హియర్. ఇప్పుడు ఈ అల్గారిథం ఉంది. అల్గారిథం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు రాసేటప్పుడు బేసిక్గా 3 రూల్స్ చెప్పాను. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్కి స్టెప్లు ఇవ్వకూడదు, అదే రైట్. సో సారీ, కామెంట్ లైన్స్ స్టెప్లు ఇవ్వకూడదు. అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్కి అయితే ఒక స్టెప్ ఇవ్వాలి. అదే విధంగా నేమ్ ఆఫ్ దానికైతే మాత్రం రాయకూడదు. అంటే యూ సీ హియర్ వాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చేస్తున్న పని ఏంటి, ఈ అల్గారిథంలో ఒక అరే ఉంది. అరేలో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ n ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్ n ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ హియర్. ఎప్పుడైతే ఆ n ఎలిమెంట్స్ మనం యాడ్ చేస్తున్నామో ఫస్ట్ ఇక్కడ అల్గారిథం పేరు రాసాం. అల్గారిథం పేరు రాసినాం కాబట్టి ఏంటిది, అల్గారిథం పేరు సమ్ అనే అల్గారిథము. దానిలో ఏ అనేది అరే. వాట్ ఈస్ ద అరే సైజ్ ఈస్ n ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. దానికి స్టెప్లు ఏం అవసరం లేదు, ఇట్స్ 0 స్టెప్స్. అదే విధంగా కామెంట్ లైన్ కి 0 స్టెప్స్. బ్రేస్ కూడా వాట్ ఇస్ దట్ హియర్, నథింగ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్. సో ఫర్ బ్రేస్ లైన్ ఆల్సో ఇట్స్ 0 స్టెప్స్. ఇది ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ఇది ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. ఈ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ది కాబట్టి ప్రతి అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ కి ఒక స్టెప్. యూ జస్ట్ గో త్రూ హియర్. ఇక్కడ మనం అనుకున్నది కామెంట్ లైన్స్ కానీ బ్రేస్లకు కానీ 0లు పెట్టాలి. వాటిని కామెంట్స్ కానీ బ్రేస్లు కానీ 0 పెట్టాలి. రెండోది ఏంటి, అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్లకి ఎప్పుడు కూడా ఒక స్టెప్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చేస్తున్నది మనం అదే. ఇక్కడ ఇది 0, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కూడా 0. ఇదేమో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి 1 రాశాడు, రైట్. దెన్ ఇది ఒక స్టెప్. సో వాట్ ఎవర్ యూ రిటర్న్ హియర్, ద మేజర్గా మనం కన్సిడర్ చేసేది ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పార్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్లో ఇన్స్టెంట్లు ఎవర్రా అంటే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 3, స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 4, స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 5, స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 6. ఇవి మాత్రమే యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది కాబట్టి వీటి వాల్యూస్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే ఎవరు ఎగ్జాక్ట్గా ఈడ ఎగ్జిక్యూషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ లిస్టు రాసుకున్నాం ఇక్కడ. అంటే స్టెప్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్, అది SE. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ హియర్, you just determine what are the steps we have to be executed. Ante I need to be executed 3 from the till 6 only you are written here. Ippudu enta frequency tho avi execute avutayi annadi next rasad. Ante for example if you look at here the first statement like no idi execute kaadu and what is the executing here, the first step idi matram only one time execute avutundi. ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది, 1 to n అవుతుంది. 1 to n అంటే ఇది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో ఈ లూప్ 1 నుంచి n to 2 వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ హియర్. సో ఫైనలీ యూ జస్ట్ బాదర్ అబౌట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ ఆర్ జస్ట్ కోరిలేట్ దిస్ టు. Okay, so now what you have to do here, for I is equal to 1 to n to do. So this statement is going to be executed for the n plus 1 number of times. తర్వాత ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినంత కాలం ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ద n టైమ్స్ హియర్.
So this part will be executed for the multiple number of times. Once it has completed, finally you are going to be written the value 1 here. And what I did here, whenever you wanted to calculate a time complexity, the first step you have to look at here, identify the number of steps what to be executed. So the number of steps what to be executed is always going to be written like this. So here, whatever third step onwards we have here till sixth step, all of them only we are listed out. After that, we are written the frequency, how frequently these particular statements has been executed. If you look at here, this one, this will be executed for the n plus 1 number of times. See, up to n you will execute. So when this would be fail, when it comes to the next time only the condition would be fail. When we write here, then only condition would be fail. So andukani ఇది n plus 1 9. So final ga, what you will understand totally, you know that this is going to be the 0 line, this is going to be the 0 time, this is going to be 1 time, this is going to be n plus 1 times. If I sum up all these number of steps, if you write sum up all these number of steps, you know, idi n plus 1, idi n plus 1, ante it is going to be 2n value, it's a 2n value. After that, these are going to be the 1, 2, 3, so 3 steps here. So ultimately, this all required here, total number of steps to this algorithm is equal to 2n plus 3 here. So this algorithm, whatever we have written here, that is the sum of elements in the array A, which size is equivalent of n. So when I wanted to execute, or whenever you wanted to find out array which has the n elements, is sum is equivalent of we wanted to do the summation of this entire array. This is the number of steps you have to require here. అయితే ఎగ్జామ్ లో మనకు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, యూ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ ది ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి దీనికి ఎన్ని స్టెప్పులు అవసరం పడతాయి అంటే, కంపేర్ టు ద స్పేస్ క్యాలిక్యులేషన్ తో పోలిస్తే ఎన్ని స్టెప్పులు అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. So finally, what I'm trying to do here, these steps and these slides I'm going to share with you in the group. Now, after the lunch at 2 o'clock, we are going to be start. You use these basic rules and I provide you some of the questions at afternoon. Those questions, time complexities, or you can say number of steps you have to determine here. Whatever I written here, this is with respect to this program. Similar manner, with respect to the other programs, you have to calculate what is the step for number of steps are required, and similarly, how frequently you have been executing them. Then what is the total number of steps are required to execute this particular program here. So, e kind of algorithm లేదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎన్ని ఫ్రీక్వెంట్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం, వీటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం అన్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దిస్ ఎంటైర్ అల్గారిథం అనాలిసిస్. సో అందుకని ఇక్కడ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, బేసిక్ రూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఏంటి ఆ బేసిక్ రూల్స్, ఒక అల్గారిథంకి నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కామెంట్ లైన్స్ కి స్టెప్స్ రాసుకోకూడదు. అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఒక స్టెప్ కింద రాసుకోవాలి. ఒకవేళ లూప్ అయితే ఆ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అన్నిసార్లు దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిందే. అంటే పర్ లూప్ అనేది n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, సో కండిషన్ మొత్తం అది n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, కండిషన్ ఫెయిల్ అని తెలుసుకోవడం కోసం ఇంకొక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా చేయాల్సి వస్తుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అని తెలుసుకోవడం కోసం ఇంకొక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా చేయాలి, అందుకోసం అది n plus 1 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఈ కింద స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇది వాల్యూ మాత్రం n అవుతుంది. అదే కండిషన్ ఫెయిల్ అని తెలుసుకోవడం కోసం ఇంకొక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు కాబట్టి ఇది n plus 1 అవుతుంది. సో మనకు రేపు ఎగ్జామినేషన్ క్యాలిక్యులేషన్కి వచ్చేటప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ అనే దాని గురించి రాస్తూ 1 or 2 ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ ఇట్ అవుట్. ఈ లిస్ట్ అవుట్ చేసినటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంలన్నిటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఎన్ని స్టెప్పులు ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ది ఎగ్జిక్యూషన్, how many number of steps are required to complete the execution of this program, always we have to determine. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ అని అంటాం. సో we are done here. Time complexity for the program sum of array
some of the array elements. This is the method called here, what do you call, tabulation method అని అంటారు దీన్ని. అట్లా కాకుండా వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్, ఇది కౌంట్ మెథడ్ అని అంటారు. అంటే నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని కౌంట్ వేరియబుల్ తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫైనల్ గా ఆ కౌంట్ లో ఎన్ని స్టెప్ వాల్యూ అయితే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అట్లా కాకుండా ఈ మెథడ్ లో ఏం చేస్తారంటే టేబుల్ మెథడ్ లో దే క్యాలిక్యులేట్ హియర్ ఆల్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ సమ్ చేసి రాస్తారు. ఇది మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూస్ చేసేటువంటి మెథడ్ ఇక్కడ. సో వాట్ ఐ డూ హియర్, ఈ బేసిక్ స్టెప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ కంటెంట్ అంతా కూడా ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ నౌ. ఆ కంటెంట్ ని ఆ గ్రూప్ లో పెడతాను. ఆ గ్రూప్ లోంచి యూ ఆల్ గో త్రూ దిస్. ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద సమ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ఈ స్టెప్లు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం, రైట్, ఈ వర్కౌట్ ఎలా చేయాలి, అల్గారిథం ఎలా రాయాలి, ఆ పాయింట్ మీద వీ విల్ వర్క్ మోర్. దెన్ there are two important notations like a asymptotic notations ఉంటాయి. అవి బిగ్ O notation, theta notation and omega notations. ఆ మూడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఆల్ we will discuss it after that. So this is all about right morning session. Afternoon at 2 o'clock we will all join. Then we will discuss about the problems. After that we discuss about the asymptotic notations. So that is about the today's target for us. Okay, so if any one of you have the specific doubts, you can raise your hand so that I will open the window. You can speak about it. Yeah, I'll share this content with you. You just go through it, right? So timing, we are going to be stop the class after the afternoon at 2 o'clock. We'll start.